कला संख्यानि नामानि यत्पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरैरपि सर्वविघ्नश्चिते तस्मै गणाधिपतये नमः आगीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम् श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमाशून्यकवित्ववर्षजननी जागादिकादन्दिनी मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षरहरी कामाजमे कल्पताम् राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नाकाभिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनीकाशलाग्वैभवम् श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सदा एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः विषजे सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् ध्यायेऽहं सद्गुरुं शान्तं चन्द्रशेखरसंयमीं कामकोटिमठाधीशं वाञ्छितार्थप्रदायकम् देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्यसुखप्रदम् बुधपामरसेव्यं तं श्रीजलेन्द्रं नमाम्यहम् नमामः शङ्करान् वाक्यविजयेन्द्रसरस्वतीम् श्रीगुरुं शिष्टमार्गानुनेतारं सन्मतिप्रदम् श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्यनृसिंहभारत्यधिधान्यतीन्द्रान् विद्यानिधीं मन्त्रनिधीं सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यर्थमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे भारती करुणापात्रं भारतीपदभूषणं भारतीपदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विभुशेखरभारतीं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनादिं दूरीकृतसीतार्तिप्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिस्फुरतो भातु हनुमतोक्तिः கல்லாலின்புடஜமர்ந்து அங்கமுதல் கற்ற கேள்வி வெள்ளார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கிரந்த பூரணமாய் மறைக்கு அப்பாலாய் இல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமற் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்து பலத்தொடக்கை வெல்வான். பகவானுடைய பரம அனுகிரக விசேஷத்தினால நமக்கு
இந்த மனுஷ சரீரம் அப்படிங்கிறது கிடைச்சது. தமிழ்ல சொல்லும்பொழுது பெருதற்கரிய பிறவியை பெற்றும் பெருதற்கரிய பிராணி பேணாதார் பெருதற்கரிய பிராணிகள் எல்லாம் பெருதற்கரிய பேர் இழந்தாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமூலர் அவர் நமக்கு காண்பிக்கிறார். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா, பெருதற்கரிய பிறவி, இந்த மனுஷ சரீரம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இல்லை. பெரும் புண்ணியத்தினுடைய பலனான இந்த மனுஷ சரீரம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திரங்கள் சொல்லும் பொழுது மகதா புண்ணிய பண்யேன பிரீவேயம் காரணோஸ்தயா பாரம் துக்கோ நதேர்கந்தும் தனயாரம் அதித்யதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா, புண்ணியம் அப்படிங்கக்கூடிய பணத்தை கொடுத்து பகவான்கிட்ட இந்த மனுஷ சரீரம் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த மனித உடலை நம்ம வாங்கிட்டு இந்த பிறவி அப்படிங்கக்கூடிய இந்த பெருங்கடலை நீந்தறதுக்காக நம்ம இந்த உடலை வாங்கி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பிறவி பெருங்கடல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, அறம் பாவம் என்னும் அரும் தெளித்தால் கட்டி உடன்தோள் போர்த்து என்றும் புழு அழுத்து மூடி அப்படின்னு சிவபுராணத்தை சொன்ன மாதிரி நிறைய புண்ணியம் பண்ணினாலும் சரி பாவம் பண்ணினாலும் சரி, புண்ணியத்தினுடைய பலனான துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கும் இந்த மனித பிறவி எடுக்கலாம், கஷ்டப்படுறதுக்காக மனித பிறவி எடுக்கலாம். நிறைய பாபம் பண்ணினோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த பாபத்தினுடைய பலனான சுகத்தை, அதாவது துக்கத்தை, பாபம் பண்ணினா துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக மனித பிறவி எடுக்கலாம். நிறைய புண்ணியம் பண்ணினோம்னா அந்த புண்ணியத்தினுடைய பலனான சௌக்கியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக மனித பிறவி எடுக்கலாம். இப்படி அறம் பாவம் தர்மம் அதர்மம் இந்த ரெண்டு விஷயத்துல நம்ம ஈடுபட்டாலும் நமக்கு பிறவி அப்படிங்கிறது உண்டு. இந்த பிறவி அப்படிங்கறதுல இருந்து நம்ம கடந்து போறது அப்படிங்கிறது என்னன்னா பிறவாமை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, மோட்சம்னு சொல்றாங்க சாஸ்திரம். மோட்சம்னா என்னன்னா விடுபடுறது. இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு துவங்கங்கள்ல விடுபடுறதுக்கு பேரு மோட்சம் அப்படின்னு பேரு. அது நமக்கு வேணும், அதை அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனித பிறவியினுடைய லட்சியமா இருக்கணும்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்றோம். இந்த திருமூல சுவாமி சொல்லும் பொழுது பெருதற்கரிய பிறவியை பெற்றும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த உண்மை தொகை போடுற, அந்த உண்மை தொகை போடக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இப்பேற்பட்ட மனுஷ சரீரத்தை அடைஞ்சும் இந்த மனித பிறவியினுடைய மேன்மையை தெரிஞ்சுக்காம நம்ம சாதாரணமான ஒரு ஜீவன் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தோமே ஆனால் இதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கஷ்டமானது ரொம்ப சிரமமான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அடையிறதா. சரி, என்ன சிரமம் வரும் அப்படின்னு நமக்கு கேள்வி வரும். அதாவது இந்த மனுஷ சரீரத்திலிருந்து நம்ம டைரக்டா பகவான் அடையிறதுக்கு மோட்சத்துக்கு போயிடலாம். இப்படி இந்த மனுஷ சரீரத்தை நம்ம சரியானபடி பயன்படுத்திக்காம நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு தகுந்தாற் போல வாழ்ந்துட்டு இருந்தோமே ஆனால் திருப்பி நம்ம சாமானிய ஜந்துக்களா பிறக்கிறதுக்கு நேரிடும். சரி, என்னவா பிறப்போம் அப்படின்னாக்கா சொல்றார் தாய்மான சுவாமி சொல்றார், இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ ஏது வருமோ அறிகிறேன் அப்படிங்கிற. இந்த மனுஷ சரீரத்தை நம்ம சரியானபடி உபயோகப்படுத்திக்கலன்னு சொல்லி சொன்னா அடுத்தது ஒரு புழு பூச்சியா பிறந்தா நம்மளால நம்ம நினைச்சதை பண்ண முடியாது. நம்மளுடைய வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு சூழ்நிலையா என்ன சொல்றார், புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா இந்த தாவர ஜங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் என்பதுவான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன் அப்படிங்கிற. இப்போ இந்த மனித பிறவிய நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். இதை சரியா பயன்படுத்திக்கலன்னா என்னவா பிறப்போம் அப்படின்னாக்கா, எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கு இல்லையா. மனுஷனா நம்ம பிறந்திருக்கோங்கிறதுனால நமக்கு நிறைய சௌகரியங்கள் இருக்கு. நம்மளா நம்ம ஒரு ஆபத்தை தேடி போறோம்னா நமக்கு எந்த ஆபத்தும் வரப்போறது இல்லை. ஆனா ஜீவராசிகளுக்கு அப்படி கிடையாது. மனிதர்களாலேயோ இயற்கையாலேயோ மிருகங்களாலேயோ இன்னைக்குமே அந்த ஜீவராசிகளுக்கு ஹிம்சைங்கிறது இருக்கு இல்லையா. அப்ப நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம்னா எத்தனையோ சின்ன சின்ன ஜீவராசிகள் நம்ம காலில் மிதிப்படுறது இல்லையா. பெரிய ஜலம் வந்தது அப்படின்னா அதுல சிரமப்படுறது, காத்தடிச்சதுன்னா சிரமப்படுறது, நெருப்பு இருந்ததுன்னா சிரமப்படுறது. ஆனா மனுஷனுக்கு என்ன சௌகரியம்னு கேட்டா, அவனால வரக்கூடிய ஆபத்தை தெரிஞ்சுட்டு விலகி போக முடியும், தன்னை அவன் காப்பாற்றிக்க முடியும். மிருகங்களுக்கு அந்த சௌகரியங்கிறது கிடையாது. இப்படி இந்த மனித பிறவியை எடுத்துட்டு நம்ம பகவான அடையலைன்னு சொல்லி சொன்னா
நம்ம என்னவா பிறப்போம்னா அடுத்த இந்த மாதிரி க்ஷுத்ர ஜந்துக்களா பிறந்து சிரமப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இந்த ஜீவராசிகள்லாம் இருக்கு பாருங்க, ஐந்தறிவு ஜீவன்கள் எல்லாத்துக்குமே அதனுடைய முற்பிறவி தெரியும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதுக்கெல்லாம் தான் இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மா என்னவா இருந்தேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியுமா. அது மனுஷனை பார்த்து ஆதங்கப்பட்டுமா, நான் எனக்கு கிடைச்ச இந்த மனுஷ பிறவிய நான் சரியா பயன்படுத்திக்கல, திருப்பி நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஜீவனா பிறந்திருக்கேன், நீங்க எல்லாம் மனித பிறவியை அடைஞ்சுட்டு உங்களுக்கு கண்ணு காது மூக்கு வாயெல்லாம் நன்னா இருக்கு, நீங்க பகவானை தெரிஞ்சுக்கோங்க, சத்விஷயத்துல ஈடுபடுங்கோ, சத் சங்கத்துல இருங்கோ, மகான்களை தேடி போங்கோ, நல்லவர்களாக இருங்கோ, அதன் மூலியமா இந்த வாழ்க்கையை கரத்தேற்றிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றது. அதுல சொல்லும் பொழுது இந்த மிருகங்கள்லாம் கூட நம்ம வள்ளலார் சுவாமிகள் சொல்லுவார், பிறவாமை வேண்டும் அப்படிங்கிற, அப்படி பிறந்தாலும் உன்னை மறவாமை வேண்டும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, ஒருவேளை நான் பண்ணக்கூடிய தவறுதல்னால பாபத்தினால எனக்கு வேற ஏதாவது ஒரு சாமானிய ஜீவன் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா கூட, சாமானிய ஜென்மா கிடைச்சதுன்னா கூட, அப்பையும் நான் அவனை மறக்காம இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்றேன். இப்போ நம்மளே நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம், எறும்பு பூஜை பண்ண சிவபெருமான் எறும்பீஸ்வரர்னு சொல்றோம். யானைங்கக்கூடிய மிருகம் பூஜை பண்ணதுதான் திருவானைக்கோவில் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரம் இல்லையா. கிளி பூஜை பண்ண சுவாமி தான் சுகவனேஸ்வரர் அப்படிங்கிறது இல்லையா. ஒரு நாகேஸ்வரம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் சொல்றோம், பாம்பு பூஜை பண்ணின சுவாமி. அப்போ ஜீவராசிகளா இருந்து அதெல்லாம் பகவானை அடையிறதுன்னு சொல்லி சொன்னா, நமக்கு கண்ணு காது மூக்கு வாயெல்லாம் இருக்கிறது இருக்குன்னா பகவானை நன்னா கண்ணார பார்த்து உடலால அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு எல்லாம் போய் மனசால அவரை நினைச்சு வாக்குனால ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இப்படி நம்ம ஜீவனை பவித்திரம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சது. அதனாலதான் அவையார் சொன்னார், கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தவர் இது, அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தவர் இதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது இதை சொன்னா, நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய உடல்லையே 1008 குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம். என்னுடைய முகம் இப்படி இருந்திருக்கலாம், கண்ணு காது மூக்கு வாயெல்லாம் வேற மாதிரி இருந்திருக்கலாம், என்னுடைய நிறம் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம்னு நம்ம குறை சொல்றோம். ஆனா அவையார் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உனக்கு கண்ணு காது மூக்கு வாயெல்லாம் அதனுடைய இடத்துல ஆரோக்கியமா இருக்கே, அதுக்கே நீ ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றேன் இல்லையா. அப்போ நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப நன்றியோடு இருக்கணும். பகவானுக்கு நம்ம என்னைக்குமே நன்றி கடன் பண்றோம். எதுக்கு நன்றி கடன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, இந்த உடல் நமக்கு நல்லபடியா கொடுத்துருக்காரு. நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் நம்மளோட மேலோங்கி இருக்கிறவாரோடையே நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிறதுனாலவோ என்னவோ நம்மளுடைய மகத்துவம் நமக்கு தெரியாம போயிடுது. நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் போய் பார்த்தாதான், ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் போய் பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும், ரொம்ப சிரமமான இருக்கக்கூடிய இந்த உடல் ஊனமுற்ற ஒரு இடத்துக்குலாம் போய் பார்த்தாதான் தெரியும் நம்மெல்லாம் எவ்வளவு நன்னா இருப்போம் அப்படிங்கிறது. நம்மளுடைய வேலையை நம்மளால செஞ்சுக்க முடிகிற அளவுக்கு பகவான் நமக்கு இந்த உடலை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு அப்பதான் தெரியும். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா அதுல இருந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மறந்து போயிடுவோம், திரும்பி நம்ம குறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அப்படி பகவான் என்ன சொல்றாருனாக்கா, அப்படி இருக்கக்கூடாது, என்னைக்குமே நன்றியோட இருக்கணும் இல்லையா. தமிழ்ல சொல்றா இல்லையா, நன்றி மறவது நன்றி மறப்பது நன்றன்று. என்னைக்குமே நன்றியை மறக்கவே இல்லை. மனுஷர்களிலேயே நம்ம நன்றியை மறக்கூடாதுன்னா பகவான்கிட்ட நம்ம நன்றியை மறக்கலாமான்னு கேட்டா அதுல கேள்வியே இல்லை இல்லையா. அப்படி நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குடும்பம், நல்ல பெற்றோர்கள், நல்ல மனைவி, நல்ல மக்கள், நல்ல கணவன், நல்ல குழந்தைகள், நல்ல சூழ்நிலை, இப்படி நமக்கு எல்லாமே நல்லபடியா சுவாமி கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம இந்த ஜென்மா முழுக்க சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் அந்த கடன் நம்மளால தீர்க்க முடியாது. அதனால வாழ்க்கையில எப்பயும் நம்ம ரொம்ப நன்றி உணர்வோட இருக்கணும். வாழ்க்கையில நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம என்னைக்குமே நம்மளோட மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடிய வேலையை நம்ம பார்ப்போம். மேல் நோக்கினாக்கா மேலானவர்கள், பினான்சியலி ரொம்ப பெருசா இருக்கக்கூடியவா, ஒரு பெரிய வீடு வச்சுருக்கிறவா, பெரிய கார் வச்சுருக்கிறவா, இவாளெல்லாம் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணிப்போம். ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு கேட்டா, நம்மளை விட ஒருத்தர் அனுஷ்டானத்துல நல்லா இருக்கார், நிறைய ஜபம் பண்றார், நிறைய கோவிலுக்கு போறார், நிறைய தான தர்மங்கள் பண்றார், நிறைய படிச்சிருக்கார், இப்படி எல்லாம் இருக்கிறவாள தான் நம்ம ஒப்பிட்டுக்கணும். சாதாரண பணத்துக்காகவோ காசுக்காகவோ பதவிக்காகவோ நம்மளை ஒப்பிட்டு கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரத்யகம் பிரத்யவேக்ஷேத நரச்சரிதமாத்மனா கிண்ணுமே பசுபிஸ்துல்யம் கிண்ணு சத்புருஷைதி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றேன். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, டெய்லி நம்ம வாழ்க்கைய நாமளே ஒப்பிட்டுக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையானது பவித்திரமா மகான்கள் வாழற மாதிரி நம்ம வாழறோமா, இல்ல வெறும் ஒரு 5 அறிவு ஜீவன் வாழற மாதிரி வாழறோமான்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றோம். அது என்ன 5 அறிவு ஜீவன் வாழற மாதிரி நம்ம வாழறோமான்னு கம்பேர் பண்ணிக்கிறதுன்னு கேட்டோம்னா,
நமக்கு தோணும். கண்டிப்பா ஐந்தறிவு ஜீவன் மாதிரி நம்ம வாழறது இல்லைன்னு நமக்கெல்லாம் தோணும். ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது, பொதுவா இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள், ஆகார நித்ரா பய மைத்துனஞ்ச. ஆகாரம், எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்றாட உணவுக்காக ஓடுறது, சிரமப்படுறது, உணவை சேர்த்துக்கிறது, சாப்பிடுறது, நான் வயிற்று பசியை போக்கிக்கிறது. இது மனுஷனும் பண்ணுமா, மிருகங்களும் பண்ணும் இல்லையா? நித்ரா, எல்லா ஜீவராசிகளும் தூங்குறது, மனுஷனும் தூங்குறான் இல்லையா? ஒரு சூரிய உதயத்துல இருந்து அஸ்தமன பரியந்தம் நம்ம வேலை செஞ்சாலும் அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி உதய பரியந்தம் தூங்குறதுங்கிறது இருக்கு இல்லையா? இது மிருகங்களும் பண்றது, மனுஷர்களும் பண்றாங்க. பயம், தன்னை விட வலிமையான ஏதாவது ஒரு ஜீவன் வந்ததுன்னா, அதாவது ஒரு சின்ன எறும்புக்கு தன்னை விட பெரிய ஏதாவது ஒரு வஸ்து வந்ததுன்னா பார்த்து பயப்படுறது இல்லையா? மனுஷர்கள்லாம் எப்படி பயப்படுறான்? அந்த ஜீவன்களுக்கெல்லாம், மிருகங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உருவத்துல மட்டும்தான் பயம். மனுஷர்களுக்கு மனிதர்களுடைய உருவத்தை பார்த்து பயம் இல்லை, அவர்களுடைய குணத்தை பார்த்து பயம். ஏன்னா மனுஷர்கள் எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான், அவரோட ரொம்ப ஒரு 10 அடி 15 அடி பெருசா இருக்கிறதெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா மனுஷர்களுக்கு யாரை பார்த்து பயம்னு கேட்டா, மனுஷர்களுக்கு மனுஷர்களையே பார்த்து பயம். அவர்கள் என்ன நினைப்பார்களோ, என்ன சொல்லுவாளோ, என்ன திட்டுவாளோ அப்படின்னு மனுஷர்களை பார்த்து பயப்படுறான். மிருகங்களும் பயப்படுறது, மனுஷனும் பயப்படுறான். மைதுனஞ்ச அப்படின்னா, மைதுனம் அப்படின்னா என்ன சொன்னா இனப்பெருக்கம். மிருகங்களும் இனப்பெருக்கம் பண்றது, மனுஷர்களும் இனப்பெருக்கம் பண்றா. அப்போ நல்லா பாருங்க, ஆகாரம் நித்ரா பயம் மைதுனஞ்ச, இந்த 4 விஷயம், அதாவது வயிற்று பசியை போக்கிக்கிறதுக்காக நம்ம சாப்பிடுற உணவு, தூக்கம், இனப்பெருக்கம், பயம், அதாவது தன்னை காப்பாத்திக்கணுங்கிறதுனா பயம் நம்ம சொல்றோம். தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக அந்த பயந்து தன்னை காப்பாத்திக்கிறது, ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது. இது எல்லாம் மனுஷனும் பண்றா, மிருகமும் பண்றது. அப்ப இவனுக்கும் அதுக்கு என்ன விஷயம் வித்தியாசம்னு கேட்டா, தர்மோஹி தேஷாம் அதிகோ விசேஷா தர்மேன ஹீனாக பசுபிஸ் சமானாக சாஸ்திரம் சொல்றது. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, தர்மமான முறையில வாழக்கூடிய வாழ்க்கைங்கிறது மனுஷர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. இது தர்மம், இது அதர்மம், இது நல்லது, இது கெட்டது அப்படின்னு பிரிச்சு பார்த்து தப்பான வழியில நம்ம போகக்கூடாது. சரியான மார்க்கத்துல நம்ம இருக்கணும், சரியான வழியில இருக்கணும். நம்மளுடைய பேச்சு நெறியா இருக்கணும். தர்மமான முறையில நம்மளுடைய பேச்சு இருக்கணும், தர்மமான முறையில நம்மளுடைய நடத்தை இருக்கணும், தர்மமான முறையில நம்மளுடைய அதாவது நம்ம புலன்களால பார்க்கிறது, கேட்கறது, சாப்பிடுறது, நடந்துக்கிறது, இது எல்லாம் தர்மமான முறையில இருந்ததுன்னா மனுஷனும் மிருகமும் வேற இல்லை அப்படின்னு சொன்னா மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரம் சொல்றோம். அதனால நம்மளை நாமளே கம்பேர் பண்ணிக்கணும். நான் இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன், மகான்கள் மாதிரி நான் வாழறேனா? சரி, மகான்கள் எப்படி வாழ்வா அப்படின்னு கேட்டா, தனக்கும் புறத்தியானுக்கும் தனக்கும் சமுதாயத்திற்கும் எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்காத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தா அவர்களை நம்ம மகான்கள் சொல்றோம். இப்போ காஞ்சி பெரியவான ஒருத்தர் இருந்தா இல்லையா? காஞ்சி பெரியவாலையே நம்ம கொண்டாடுறோம். இந்த பாரத தேசத்துல சன்னியாசிகளுக்கு எந்த விதமான பஞ்சமும் கிடையாது இல்லையா? பாரதம் அப்படின்னு சொன்னாலே அறிவிலே நிறைந்தவர்கள் அப்படின்னா, பாஹா அப்படின்னாலே அறிவாளிகள் நிறைய இருக்கக்கூடியவர்கள், அறிஞர்கள், படித்தவர்கள், சாதுக்கள், மகான்கள், தபஸ்விகள், இவர்கள்லாம் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பாரதம் அப்படின்னு பேர். இது ஒரு காரண பேர். அப்படி இங்க ஞானிகளுக்கு குறைவே இல்லை. காஞ்சி பெரியவா அப்படிங்கிறவா ஏன் அவ்வளவு வசதி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, தான் ஒரு பெரிய மடாதிபதியா இருந்தாலும் தான் வாழ்க்கை முழுக்க அவர் வாழ்ந்த ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை முறை, எந்த விதமான பேதமும் இல்லாம படிச்சவா படிக்காதவா சாதாரண மக்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த ஒரே மாதிரியான ஒரு அன்பு, லோகம் முழுக்க நன்னா இருக்கணும்னு தான் வாழ்க்கை முழுக்க நடந்தே லோகம் முழுக்க அவர் சஞ்சாரம் பண்ணார். பாரத தேசம் முழுக்க அவர் 3 தடவை பாத யாத்திரையா பண்ணியிருக்காரு. அப்படின்னா அவர்களுக்கு தன்னுடைய புண்ணியத்தை அவர்களுக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும், சன்னியாசிகளா இருக்கக்கூடியவாளுக்கு உபவீதம்னு சொல்லக்கூடிய பூனல் அப்படிங்கிறது கிடையாது, யஜ்ஞோபவீதம்ங்கிறது கிடையாது. சரி, அந்த யஜ்ஞோபவீதம் இல்லைங்கிறதுனால என்னன்னு நமக்கு கேள்வி வரும். அதாவது பூனலும் சிகையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய புண்ணியமானது நம்ம கிட்ட தங்காது. பூனலும் சிகையும் தான் நமக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய கர்மா, நம்ம பண்ணக்கூடிய புண்ணியங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கணும், அது சாட்சியா இருந்து. சன்னியாசிகளுக்கு அது ரெண்டுமே கிடையாது, சிகையும் கிடையாது, பூனலும் கிடையாது. அவர்கள் தியக்த்வா யஜ்ஞார்த்தம் ஆதிதம் சூத்திரம் அப்படின்னு அந்த இதுல இருந்து விலகி அந்த நம்மளுடைய அந்த அனுஷ்டானத்தை தியாகம் பண்ணி, ஆனா அவ வாழ்க்கை எப்படி வாழறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாருன்னா, ஒரு நாளைக்கு 4 வேளை சிவபூஜை பண்ணிட்டு, வாழ்க்கை முழுக்க தபசை பண்ணிட்டு,
ரொம்ப நிஷ்டையான உணவு முறையை வச்சுட்டு ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வரவர்கள் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு தாம் பண்ணின புண்ணியத்தை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அவ வந்து அங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. ஆனா அவ எப்படி வாழறான்னு பார்த்தோம்னா சூரியோதயத்துல இருந்து அஸ்தமன வரைக்கும் தர்ம விஷயம் தர்மம் தர்மம் தர்மம், பூஜை அனுஷ்டானம் தபசு ஜபம், இதுதான் அவ வாழ்க்கையா. அப்போ தன்னுடைய வாழ்க்கைய மொத்தமா தன்னுடைய சுகத்தை சௌக்கியத்தை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு லோகம் முழுக்க நன்னா இருக்கணும்னு அவர் அப்படி வாழ்ந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம நன்னா சௌக்கியமா இங்க இருந்துருக்கோம். இன்னைக்கு இங்க வந்து ஒரு சத்சங்கம் நடக்கிறது, இன்னைக்கு வேதங்கள்லாம் இங்க நன்னா தழச்சி நிறைஞ்சு இருக்கு, நிறைய கோவில்கள் இருக்கு. அப்படின்னா காஞ்சி பெரியவா அப்படின்னு ஒருத்தர் அவதாரம் பண்ணா இந்த இவ்வளவு தூரம் இன்னைக்கு இருந்திருக்குமான்னு தெரியாது இல்லையா? காஞ்சி பெரியவா மாதிரி ஒரு சன்னியாசி வந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா சந்தேகம் தான். அவாள மாதிரி ஒரு தபஸ்வியோ அவாள மாதிரி ஒரு சாதுவோ நமக்கு கிடைச்சது நம்மளுடைய பரம பாக்கியம். சரி, இப்படி அவர்கள் மாதிரி நம்ம வாழறோமா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம வாழ்க்கை வந்து மகான்கள் மாதிரி இருக்கா இல்ல சாமானியர்கள் மாதிரி இருக்கான்னு நான் கேட்டேன் இல்லையா. நம்ம காத்தால ஏற்றதுல இருந்து ராத்திரி படுத்துக்கிற பரியந்தம் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வார்த்தைகள் வந்து எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கலாம். காத்தால இருந்து ராத்திரி படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னைக்கு வந்து நான் என்னுடைய செயல் சரியா இருந்ததா, என்னுடைய பேச்சு சரியா இருந்ததா, என்னுடைய நடவடிக்கை சரியா இருந்ததா, என் முகபாவனை சரியா இருந்ததா, உடலாலேயோ மனசாலேயோ வாக்குனாலேயோ யாருக்கும் எந்த தீங்கும் விளைவிக்காம இருந்துதான்னு நம்மளை நாமளே பரீட்சை பண்ணிக்கணும். பாபம் அப்படிங்கிறது 3 விதமா இருக்குன்னு சொல்றோம். ஒண்ணு வாக்குனால, ரெண்டாவது உடலால, மூணாவது மனசால இல்லையா. நம்ம உடலால யாருக்காவது ஏதாவது துன்பம் விளைவிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, யாரையாவது நம்ம துன்புறுத்துறோம் அப்படின்னா பிரத்யட்சமா தெரியும் அது தப்பு, அனுபவத்திற்கு கஷ்டம்னு. ரெண்டாவது வாக்கு. இப்ப வாக்குனால யாரையாவது ஒரு தப்பான வார்த்தையை சொல்றோம் அல்லது அவர்கள் மனசு தோன்ற மாதிரி நம்ம பேசிடுறோம்னு வச்சுக்கோம், அது வாக்குனால நம்ம செய்யக்கூடிய பாவம். மனசுல பண்ணினோம்னா அது நமக்கு தெரியாது, எழுத்தாப்புல இருக்கிறவாளுக்கு வேணா தெரியாது, பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா. அதனாலதான் தமிழ்ல என்ன சொன்னா உள்ளம் பெரும் கோவில் ஊருடம்பு ஆலயம் இல்லையா. இந்த உள்ளம் அப்படிங்கக்கூடிய கோவில்ல இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பேசுறோம், மனசு எந்த அளவுக்கு சுத்தமா இருக்கு. வெளிப்புறமா இருக்கக்கூடிய சுத்தம் அப்படிங்கிறது சுத்தம் இல்லை, புற தூய்மை இல்லை, அகத்தூய்மை எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் பார்த்துட்டே இருக்கு. அப்படி நம்ம வந்து சுத்தமா இருக்கோமா, இப்படி நான் வந்து மனசளவுல நான் வந்து வெளியில வந்து நிறைய பூஜை அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வாக்குனால மற்றவர்களுடைய மனசு நோகும்படி நான் பேசினேன்னு சொன்னா பகவான் ஏற்றுப்பாரா நம்ம சிந்தனம். ஏன்னா எழுத்தாப்புல இருக்கக்கூடியவா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், இவர்கள் வந்து என்னுடைய கூற்றார் உறவினர், என்னுடைய அண்ணா என் தம்பி, என்னுடைய அக்கா என் தங்க, இந்த மாதிரி நம்ம உறவு முறைகளாக சொல்றோம். ஆனா நமக்கு கண்ணு முன்னாடி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் சாஸ்திரம் சொல்ற இல்லையா. அத்தனை ஜீவராசிகள்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய உயிர் தன்மையா பகவான் தான் இருக்கு. நம்ம தான் என்ன சொல்றோம், ராமன், இவன் கிருஷ்ணன், இவன் பரமேஸ்வரன், இவா காமாட்சி, இவா மீனாட்சி, விஷாலாட்சி, நம்ம பேரை வச்சு பிரிச்சு பாக்குறோம். ஆனா அத்தனைக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடியது பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்ற. உரை சேரும் 84 நூறாயிரம் நிறை சேர படைத்து அவ்வவற்றுள் உயிருக்கு உயிராய் ஆங்காங்கே நின்றான் அப்படின்னு சொல்ற. 84 லட்சம் ஜீவராசியும் படைச்சுட்டு எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் பகவான் தான் உட்கார்ந்து இருக்காரா. உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சைதன்யம் இத்தினோண்டு எலும்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு பெரிய மிருகமா இருக்கக்கூடிய யானை பையன், சின்ன ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸ், ஒரு அமீபால இருந்து ஆரம்பிச்சு சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரம்மாவயத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் அத்தனை ஜீவன் கிட்டையும் ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கு. ஆத்மஸ்வரூபம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய சைதன்யம், நம்மளுடைய விழிப்பு நிலை இருக்கு இல்லையா. இது வந்து நம்மளுடைய வேக்கிங் ஸ்டேட். வேக்கிங் ஸ்டேட்னா நம்ம இப்ப கண்ணு முடிச்சுட்டு இருக்கோம், நமக்கு முன்னாடி என்னென்ன நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரியாது. இதுவே நம்ம ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கும், நல்ல தூக்கத்துல ஸ்வப்னம் வர்றது. அந்த ஸ்வப்னத்துல கூட நம்ம வந்து இங்க படுத்துருக்கோம், ஆனா நம்மளுடைய புத்தி எங்கெல்லாமோ பிரயாணம் பண்றது. அப்பயும் நமக்கு தெரியாது. கண்ணை திறந்து பார்த்தா ஓ நான் இங்கதான் இருக்கேன்னா நான் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சோம் இல்லையா. ஏதாவது ஒரு பயம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்ததுன்னா பயந்துட்டு அப்படியே இருந்துப்போம். அப்புறம் கனவு அப்படின்னா இது ரெண்டுமே இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கு, அதுக்கு பேரு சுஷுப்தி இருக்கு. அந்த சுஷுப்தி நிலையில நம்ம படுத்துட்டு இருப்போம், திடீர்னு கண்ணை முடிச்சு பார்த்தா ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் போயிருக்கும். ராத்திரி படுத்துப்போம், அதுக்குள்ள காலத்துல 6 மணி ஆயிட்டா அப்படின்றது. அப்போ அதுல வந்து
வேக்கிங் ஸ்டேட், அதாவது வந்து விழிப்பு நிலையும் இல்ல, ஸ்வப்னமும் இல்ல, ஆனா நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு பேர் என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டா சுஷுப்தின்னு பேர். அப்போ இந்த நார்மலா இருக்கும் பொழுதும் ஸ்வப்னத்துல இருக்கும் பொழுதும் நான் வந்து மூச்சு விட்டு இருக்கேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் நமக்கு தெரியாது. ஆழ்ந்த உறக்கத்துல யார் இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருக்கா? ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நம்ம கரெக்டா மூச்சு விட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா? ஆனா நம்ம நல்லபடியா தான் இருந்துருக்கோம் இல்லையா? அப்போ பகவானானவர் நமக்குள்ள இருந்து நம்மளை வந்து நடத்திட்டு இருக்கார். அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். உயிரோட நம்ம நல்லா இருந்துருக்கோம் பார்த்தா நம்மளுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாலே, அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரம் சொல்றோம். ஸ்வஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது தான் ஆத்மா, அந்த ஆத்மா தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த கடவுளானவர் எங்க இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டா நீக்க வர நிறைஞ்சு இருக்கார் இல்லையா? சின்ன ஈ இருப்பதுக்கு ஆரம்பிச்சு பிரம்மா பரியந்தம் இருக்கு. அப்போ யாரா ஒருத்தரை வந்து நம்ம சிரமப்படுத்தினாலோ அல்லது சந்தோஷப்படுத்தினாலோ நம்ம யாரை பண்றதா ஆகும்? நம்மளை வந்து ஒருத்தரை சந்தோஷப்படுத்தினாலும் அது பகவான சந்தோஷப்படுறதா? யாரா ஒருத்தர் நம்மளால துக்கப்படுறான்னு வச்சுக்கோங்க, அதை நம்ம யாரை துக்கப்படுத்துறோம்? பகவானை தான் படுத்துறோம். அப்போ எழுத்தாமல் இருக்கக்கூடியவர் நம்ம வந்து ஒரு உறவு முறையில சொல்றோம், ஆனா அங்கேயும் இருக்கிறது சைத்தன்யமான ஆத்மஸ்வரூபமான பகவான் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்ம அங்க சிரமப்படுத்துவோமா இல்லையா? அப்போ பகவான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானிகள். ஞானிகள்லாம் எப்படி இருப்பான்னா அவருடைய பார்வையில இந்த லோகம் முழுக்க பகவானா தான் தெரியும், பகவானை தவிர அங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய பார்வையில இருப்பார். அப்போ அங்க துவேஷத்துக்கு இடமே இல்லையா? நமக்கு ப்ராப்ளம்ங்கிறது எதுல வருதுன்னா ராகம் துவேஷம் கூடிய ரெண்டு தான். விருப்பு வெறுப்பு. ஒருத்தரை நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவர்களுக்கு நம்ம நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், ஒருத்தரை நமக்கு பிடிக்குதுன்னு சொன்னா அவர்களுக்கு கெடுதல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இந்த ப்ராப்ளம்ங்கிறது எதுல ஏற்படுறது? இந்த ரெண்டு விஷயத்தினால தான் ஏற்படும். எழுத்தாந்து இருக்கக்கூடியவர் பகவான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா அங்க கெடுதல் பண்ணணுங்கிற பண்றதை விடுவோம், அப்படி ஒரு எண்ணம் வருமா நமக்கு? பகவான் இருக்கார் எழுத்தாத்துல அப்படின்னா. அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம லோகத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா நாமளும் ஒரு மகான்கள் மாதிரி தான் வாழ்ந்து இருக்கோம்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நித்தியம் நம்ம மகான்கள் மாதிரி வாழறோமா இல்ல ஐந்தறிவு ஜீவன்கள் மாதிரி சாப்பிடுறது, தூங்குறது, பயப்படுறது, இனப்பெருக்கம் பண்றது மிருகங்கள் மாதிரி வாழறோமான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? கிண்ணுமே பசுபிஸ்துல்யம் கிண்ணு சத்புருஷை விதி. அந்த சத்புருஷ லட்சணம் என்ன அப்படின்னா இதுதான் சத்புருஷ லட்சணம். இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகள்கிட்டையும் பகவானையே பார்க்கிறோம். நம்ம ஸ்ரீருத்ரம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிரசித்தமா தெரியும் இல்லையா? எங்க ஒரு சிவன் கோவிலுக்கு போனாலும் சரி, அங்க வந்து சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை தான் சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த ஸ்ரீருத்ரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா நீ கண்ணால பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமே பகவான் அப்படின்னு சொல்றது. பகவானை தவிர அங்க வேற ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படிங்கிறது. ஒரு குரு ஒரு விஷயத்த பரீட்சை பண்ணி அவர் வந்து படிக்கிறதுக்காக வர, அப்போ அந்த குருவானவர் அந்த குழந்தைய வந்து இவன் வந்து சத்பாத்திரம் தானா, இவன் குருகுலத்துக்கு வந்தான்னா சொல் பேச்சு கேட்டு சாஸ்திரானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணுவானா அப்படின்னு பரீட்சை பண்ணி எடுத்துக்கணும் இல்லையா? அப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அந்த குரு, கடவுள் எங்க இருக்கார் அப்படின்னு கேட்கிறார். அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா எனக்கு யாரும் தெரியாதுன்னு சொல்லுவானா, அல்லது இங்க இருக்கார், கோவில்ல இருக்கார், மഠத்துல இருக்கார், ஆசிரமத்துல இருக்காருன்னு சொல்லுவானா, அல்லது இல்லைன்னு சொல்லுவானா? எதுவுமே தெரியாது. ஆனா அந்த குழந்தை என்ன சொன்னானா கடவுள் எங்க இருக்காருன்னு கேட்ட உடனே அந்த குழந்தை சொன்னானா கடவுள் எங்க இல்லைன்னு நீங்க சொன்னா நான் சொல்றேன். எப்படி இருக்கும்? அந்த குழந்தை கடவுள் எங்க இல்லைன்னு சொல்லுவோம், நான் எங்க இருக்கா? அப்போ பகவானானவர் நீக்கவர நிறைஞ்சிருக்க. இப்போ நம்ம பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா? நீர், நிலம், ஆகாசம், நெருப்பு இல்லையா? இது அனைத்துலயும் காற்று, இந்த பஞ்சபூத கஷேத்திரம் இருக்கு. நம்ம சிவபெருமானுக்கு வந்து நம்ம பஞ்சபூத கஷேத்திரம்ங்கிறது எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கு. நிலம் அப்படின்னு சொன்னா பிருத்திவி கஷேத்திரம், ஏகாம்பரேஸ்வரர் காஞ்சிபுரம். காற்றுன்னு சொன்னா காளஹஸ்தி. நிலம் அப்படிங்கிறது ஏகாம்பரேஸ்வரர். நெருப்பு அப்படின்னு சொன்னா அருணாச்சலம், திருவண்ணாமலையில இருக்கக்கூடிய அண்ணாமலையார். அதுவே அதாவது நீர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஜம்புகேஸ்வரர், திருச்சியில இருக்கக்கூடியவர். ஆகாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிதம்பரம். பஞ்சபூதத்துக்கு பஞ்ச சிவக்ஷேத்திரங்கள் இருந்தது இல்லையா? அப்போ இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு பாருங்க. நமக்கு நல்லா காத்தடிக்கிறது, நமக்கு தாகம்னு சொன்னா ஜலம் கிடைக்கிறது, பசின்னு சொன்னா ஆகாரம் கிடைக்கிறது. இது எல்லாம் பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லையா? சூரிய உதயம் ஆகிறதுனாலதான் இங்க வந்து எல்லாமே முளைக்கிறது.
அதனாலதான் வேதங்கள் என்ன சொல்றது அப்படின்னாக்கா, பூமி அப்படிங்கக்கூடியவள் அம்மாவாகவும் சூரியன் அப்படிங்கக்கூடியவர் அப்பாவாகவும் சொல்லப்படும். சூரிய உதயம் ஆகலைன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம என்ன இந்த பூமியில நீங்க போட்டாலும் அதெல்லாம் திரும்பி நமக்கு முளைச்சி கொடுக்காது. நம்ம அரிசி சாப்பிடுறோம், காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுறோமே, சூரியனுடைய காந்தியினாலதான் அதுக்கு வளர்ச்சியே இருக்கு இல்லையா? தர்மம் இருந்தாலும் மழை பெய்யும்னு சொல்றது. இப்போ மழை அப்படிங்கிறதுதான் அனுகிரகம். இப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். அதாவது தர்மமான முறையில வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கிற இடத்துல இந்த துர்பிக்ஷம் ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். யாராவது ஒருத்தர் தான் என்ன சொல்றோம், அவ நல்ல புண்ணியம் பண்ணவா, அவர் இருக்கிறதுனால மழை பெய்யுதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? நீங்க இருக்கிறதுனால மழை பெய்யுது. மழை எப்படி பெய்யும் அப்படின்னாக்கா, நீரின்றி அமையாது உலகியனின் வானின்றி அமையாது ஒழுக்குன்னு. ஒழுக்கின்றி வானமையாது. தனி மனிதனுடைய ஒழுக்கம் எங்க கெட்டு போறதோ அந்த ஊர்ல மழை பெய்யாதுன்னு சொல்லிடும் இல்லையா? மழை பெய்யலன்னு சொல்லி சொன்னா பயிர்கள் விளையாது இல்லையா? பயிர்களுக்கு சரியானபடி ஜலம் விடலை அப்படின்னு சொன்னா அது நமக்கு வளர்ச்சி இருக்கு. அப்படி பயிர்கள் விளையலன்னா நமக்கு ஆகாரமே இல்லையா? மிருஷ்டேரண்ணம் ததப்பிரஜாக. அந்த அன்னம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால ஜீவன் வாழ முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது இல்லையா? நம்ம உயிர் வாழணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள் அதனுடைய வேலையை செய்யணும். பஞ்சபூதங்கள் நன்னா வேலை செய்யறதுங்கிறதே பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. அப்போ நம்ம காத்தால வணங்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா, கோவில்ல மாத்திரம் இல்லை, இந்த இயற்கையை நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கிறோமோ அத்தனையும் பகவான். ஸ்ரீருத்ரங்கிறது என்ன சொல்றதுன்னா இதுதான் சொல்றது. பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும் பகவான். மனுஷர்கள் அத்தனையும் பகவான், மிருகங்கள் அத்தனையும் பகவான், மரம் செடி கொடி நீர் நிலம் காற்று எல்லாம் பகவான் அப்படின்னு சொல்றது. அதனாலதான் சாதாரணமா வேதம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி வேதம் முழுக்க படிக்க முடியலன்னா கூட ஒரு ருத்ரஜமகம் புருஷ சுத்தமாக தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா, அப்படி ருத்ரஜமகமாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ற காரணம் என்னன்னா, இந்த வேதத்துக்கெல்லாம் சாரமானது அந்த பகவான். அந்த பகவானை ஸ்துதி பண்றது ஸ்ரீருத்ரன். அதனாலதான் அந்த ருத்ரமாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லையா? வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமசிவாயன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த நமசிவாய அப்படிங்கக்கூடிய அந்த 5 எழுத்தை சுமக்கக்கூடியது அந்த வேதம், இந்த ஸ்ரீருத்ரம் அப்படிங்கிறது. அதனாலதான் அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை சொல்லணும். அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ஸ்ரீருத்ரத்தினுடைய தாற்பயமா இருக்கக்கூடிய இயற்கை தான் பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி பகவான் அப்படிங்கக்கூடியவர் இந்த இயற்கையா இருக்கார், நீக்கமர நிறைந்து அனைத்து ஜீவராசிகள்கிட்டையும் இருக்கார். அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல விருப்பு வெறுப்பு இதுக்கெல்லாம் இடமே கிடையாது. அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, ரொம்ப பணிவோட வாழணும், ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும், அன்போட வாழணும். அதனாலதான் அவர் சொல்றார், திருமூலர் சொல்லும்போது, அன்பும் சிவமும் வேறென்பார் அறிவிலார். அறிவு இல்லாதவர்கள் தான் அன்பும் பகவானும் வேற நினைப்பார். அன்பும் சிவமும் ஒன்றே என்று யாரும் அறிவிலார். அன்பும் சிவமும் ஒன்றே என்று அறிந்தபின் அன்பே சிவமாய் அறந்திருப்பரே அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த அன்பு அப்படிங்கிறது தான் பகவான் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா நம்ம வாழ்க்கையே அந்த அன்பை நோக்கிதான். நம்ம தனிப்பட்ட முறையில பூஜை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எல்லா ஜீவராசிகள்டையும் விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் விட்டுவிட்டு அன்போட நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க பகவான் இருக்காரு. நம்ம பகவானுக்கு நிறைய பூஜை பண்றோமாங்கிறது இல்லை, நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானா இருந்திருக்காரு, அவர் கவனிச்சுட்டு இருக்காரு. அதுக்கு நம்ம சுத்தமா இருக்கோமாங்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா? உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊருடம்பு ஆலயம் வள்ளத்திரானாருக்கு வாய் கோபுர வாசல் தெள்ளத் தெளிந்தாருக்கு ஜீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காணா மணிவிளக்கே அப்படின்னு திருமூலர். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, தெள்ளத் தெளிந்தாருக்கு ஜீவன் சிவலிங்கம்னு சொன்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் இருக்கார். அந்த பகவான் உள்ள இருக்கும்பொழுது நம்ம கண்டது இந்த வார்த்தையை சரியா பேசலாம். வார்த்தை மூலமா நம்மளுடைய விவகாரம் ஜாஸ்தி இருக்கும். நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும், நல்ல உணவை சாப்பிடலாம். ஏன்னா ஒரு கோவிலுக்குள்ள போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கோவிலுக்குள்ள வரோம் இப்படி தப்பா பேசாத, கோவிலுக்குள்ள வரோம் சண்டை போடாத, கோவிலுக்குள்ள வரோம் செருப்பெல்லாம் அவுத்து வச்சுட்டு வா. அப்போ நல்லது மாத்திரம் தான் கோவிலுக்குள்ள போகணும்னு தெரியுது இல்லையா? நல்லது போறதோ இல்லையோ கெட்டதை அவிழ்த்து வச்சுட்டு வரணும்னு தெரியுது இல்லையா? அப்போ நமக்குள்ள இருக்காரே பகவான். அப்ப நமக்குள்ள இந்த காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் இத்தனை அழுக்க வச்சிருந்தா அங்க பகவான் எப்படி இருப்பார் இல்லையா? ஓ இந்த படிப்பாகட்டும், அனுஷ்டானம் ஆகட்டும், கோவில் ஆகட்டும், பூஜை ஆகட்டும், இது எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா மனமானது செம்மையாகிறதுக்காக தான். மனமது செம்மையானால் மந்திரத்தால் ஆவது என்னன்னா மாதிரி மனசானது
மனது செம்மையாடுது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வெளிப்புறத்துல நம்ம பண்ணக்கூடிய அனைத்து பூஜை கஷேத்திரம் எல்லாத்துக்கும் பலன் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படிங்கறதுதான் ஒண்ணும் விஷயமே இல்லை. இருக்கிற இடத்துல நம்ம சுத்தமா இருக்கோமா அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். மனமானது எப்பயும் தூய்மையா இருக்கணும், அன்பு நிறைந்ததா இருக்கணும், விருப்பு வெறுப்பு இல்லாததா இருக்கணும் இல்லையா? இப்படி பகவானானவர் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. பகவானை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளால டைரக்டா முடியாதுங்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி மகான்கள் மூலியமா நமக்கு பகவான் வந்து காண்பிக்கிறார். இது காஞ்சி பிரிவா மாதிரி நிறைய மகான்கள் இங்க வாழ்ந்து நமக்கெல்லாம் வாழ்க்கை முறையை சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதுல நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு 10% நம்மளால நம்ம வாழ முடிஞ்சதே ஆனால் நமக்கும் நல்ல கதி உண்டுங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இல்லையா? தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் தெய்வம் நல்ல கதிக்கு யாரோ குறைவில்லைன்னு சொல்றா இல்லையா? நம்ம சௌக்கியமா வாழலாம். நமக்கு ஒன்றும் நல்ல சௌக்கியம்ங்கிறது இதுக்கப்புறம் வரப்போறது இல்லை. இப்பவே நம்ம நல்லா சௌக்கியமா இருக்கும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கண்ணு காது மூக்கு வாயெல்லாம் நல்லா இருக்கு. நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஏன் என்னன்னு கேட்கறதுக்கு உறவுகள் இருக்கு. பசிச்சா சாப்பிட்றதுக்கு உணவு இருக்கு. மானத்தை மறைக்கிறதுக்கு உடலுக்கு வஸ்திரங்கள் இருக்கு. இதுக்கு மேல நம்ம வாழ்க்கையில என்ன வேணும்? சௌக்கியத்துக்கு இல்லையா? பெரிய கோடீஸ்வராலும் இவ்வளவுதான் சாப்பிட போறா, சாமானியர்களும் இவ்வளவுதான் சாப்பிட போறா, நம்மள மாதிரி நடுத்தரமா இருக்கக்கூடியவாலும் இவ்வளவுதான் சாப்பிட போறோம் இல்லையா? அப்போ சௌக்கியத்துக்கு எந்த விதத்திலையும் குறைபாடே இல்லை. அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டோம்னா நன்றி உணர்வோட எல்லாருக்கிட்டையும் அன்போட நம்ம வாழ்க்கையை வாழறதுன்னா நம்ம பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். சரி, இப்ப நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா வேதத்தின் மகத்துவம் நம்ம எடுத்துக்கணும். வேதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய டாபிக் இல்லையா? அதுக்குள்ள நம்ம போகணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் விஷயங்கள்லாம் நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? இப்ப அந்த வேதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா, வேத பிரணிஹிதோ தர்மஹா அதர்மஸ்தத் விபரிஜதா வேதோ நாராயண சாட்சாத் ஸ்வயம்பூரிதி சுஷ்ரும அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றோம். வேதத்தின் மூலியமாக நம்ம தர்மத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும். வேதம் என்ன சொல்றதோ அதுதான் தர்மம். வேதம் எது வேண்டாம்னு சொல்றதோ அது அதர்மம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறது. அப்போ வேதம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அந்த வேதமானது சாட்சாத் நாராயணனே. வேதம் நான்கிலும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமசிவாயன்னு சொன்னோம். இங்க வேதோ நாராயண சாட்சாத்னு சொல்றோம். இதுல இருந்தே இந்த சிவனும் விஷ்ணுவும் வேற வேற இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றேன். மனிதர்களுக்குள்ள நமக்கு இந்த வேற்றுமை இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொன்னா தெய்வங்களுக்குள்ள வேற்றுமை இருக்கலாம், ஏற்றத்தாழ்வுங்கிறது இருக்கலாம். என்னைக்குமே பகவானை வந்து நம்ம மேல கீழேன்னு பார்க்கறதுக்கோ அவர்களை நம்ம வந்து மார்க் போடுறதுக்கோ நமக்கு எந்த யோகியதையும் கிடையாது இல்லையா? பெருமாளானவர் விஷ்ணு புராணத்துல சொல்றார், எந்த ஒரு வைஷ்ணவன் என்னுடைய பக்தனா இருந்து சிவன் துவேஷம் பண்றாளோ, எந்த ஒரு சிவபக்தன் சிவபக்தனா இருந்து என்ன துவேஷம் பண்றாலோ பக்தோபின வைஷ்ணவா அப்படிங்கிற அவர்கள் ரெண்டு பேருக்குமே யாவச்சந்திர திவாகரம் நரகம்ங்கிற சூரிய சந்திரர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் நரகத்திலிருந்து வெளியே வர மாட்டா அப்படிங்கிற. அதனால பெருமாள்கிட்டையும் சிவபெருமான்கிட்டையும் என்னைக்குமே நம்ம வந்து பேதம் பார்க்கக்கூடாது. நம்ம வாழ்க்கையில மனிதர்களுக்கே நம்ம பகவானா பார்க்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா தெய்வத்துக்குள்ள இது மேல கீழே சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன அருகதை இருக்கு? அதனால எல்லா மனிதர்கள்ட்டையும் பகவானை பார்க்கணும், எல்லா பகவான்கிட்டையும் நம்மளுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை பார்க்கணும். ஒருத்தருக்கு வந்து சிவபெருமான் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு அம்பாளை பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு பிள்ளையார பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு பெருமாளை பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு முருகனை பிடிக்கும். ஆனா பிடிச்ச விஷயத்துக்காக இன்னொரு தெய்வத்தையோ இன்னொரு சமூகத்தையோ அல்லது இன்னொரு மதத்தை ஃபாலோ பண்றவாளையோ நம்ம வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றதோ குறைச்சு பேசுறதோ இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அவரவர்களுக்கு இஷ்ட தெய்வம் என்ன உண்டோ அதை ஸ்ரத்தையா பண்ணணும், மற்ற தெய்வத்தையும் வழிபடணும், எல்லா தெய்வங்கள்ட்டையும் பக்தி பூர்வமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கணும். ரொம்ப ஸ்ரத்தா பக்தியோட எந்த விதத்திலையும் யாரையும் நம்ம நோகடிக்காத ஒரு வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். அப்படி பகவானும் மனுஷனும் ஆத்மஸ்வரூபமா பார்த்தா ஒண்ணு அப்படிங்கறத தத்துவத்தை சொல்றதுதான் அத்வைதம் அப்படிங்கிறது. ஆதிசங்கராச்சாரியாலாம் அவதாரம் பண்ணிதான் இப்ப காசி பிரிவாளா இருக்கா, சுந்தரி பிரிவாளா இருக்கான்னா அவர்கள்லாம் வந்து அத்வைதம் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்துல இருந்து வரும். அத்வைதம்னா என்ன அர்த்தம்னா பகவான் மாத்திரம் இருக்கார், அந்த பகவானானவர் ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கார், அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் எல்லா ஜீவன்ட்டையும் இருக்கு. அப்போ எல்லாருமே பகவான் தான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு தான் அத்வைதம். அத்வைதம்னா என்னன்னா இதுதான், பகவானை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம். இந்த பாதையில வந்தவாதான் இவாழ்லாம். இதனால மனுஷர்கள்ட்டையும் நமக்கு வேதமோ துவேஷமோ இருக்கக்கூடாது,
தெய்வங்கள்டையும் துவேஷமோ பேதமோ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. சரி, இந்த வேதம் நமக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, பாகவதம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம் இல்லையா? பாகவதம் நமக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு கிரந்தம். அது என்ன சொல்றது சாஸ்திரத்துல, நிகம கல்பதரோர் கலிதம் பலம். வேதம் அப்படிங்கக்கூடிய விருட்சத்துல இருந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பலம், ஃப்ரூட் தான் பாகவதம் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா? இப்போ நம்ம ஒரு பழம் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம். இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு விதையை கொடுத்து நீங்க நல்ல சுத்தமான மண்ணில் நீங்க விதைங்கோ, நல்லா ஜலம் விட்டுட்டு அதை காப்பாத்திட்டு வாங்கோ, அது வளர்ந்து செடியாய் மரமாகும் பொழுது உங்களுக்கு பழம் கிடைக்கும்னு சொன்னா நம்ம ஒத்துப்போமா? அதுக்கு எங்க பழம் கிடைக்கிறதோ பொறுமை நம்ம வாங்கி சாப்பிட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னு இல்லையா? அவ்வளவு பொறுமை நமக்கு கிடையாது. அப்போ வேதத்தினுடைய தாற்பயத்தை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நமக்கு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சக்தி ரொம்ப குறைச்சது. அதனால நம்ம பெரியவாள்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, பாகவதம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தத்தை கொடுத்து அனுப்புறாங்க. அந்த பாகவதத்துல நிறைய நமக்கு சிவாச்சாரியால் சொல்லிட்டு வர, மனுஷ பிறவி அடைஞ்சவன் எப்படி இருக்கணும், மனுஷ பிறவி அடைஞ்சவன் பகவான் அடையறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு சொல்ற. அதுல நவவித பக்தின்னு சொல்ற, 9 விதமான பக்தி. பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு கோவிலுக்கு வரோம், சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்றோம், இது மாத்திரம் பக்தி இல்லை. ஆத்துல ஒரு பூஜை பண்றோம், இதெல்லாம் மாத்திரம் பக்தி இல்லை. பக்தினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, 9 விதமான பக்தி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்றது, பாகவதம் சொல்றது. அது என்ன பக்தின்னு கேட்டோம்னா, முதல்ல சிரவணம். சிரவணம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா கேட்கிறது. பகவானை பத்தின இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை காது கொடுத்து கேட்கிறது. அதனாலதான் தமிழ்ல சொன்னா, செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம், அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை அப்படின்னு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நம்ம ஒரு சத்விஷயத்தை கேட்கிறோம் பாருங்க, அது புரியறது புரியல, பிடிக்கிறது பிடிக்கல அப்படிங்கிறது இல்லை. இது டைரக்டா ஹிருதயத்துக்கு போகணும். அது நமக்கே தெரியாம நமக்குள்ள நம்மளை பக்குவப்படுத்தி நம்மளை சுத்தப்படுத்திட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது. அதனாலதான் எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆண்ட பெருமை பெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ். தப்போ ரைட்டோ, விருப்பு இருக்கோ விருப்பு இல்லையோ, நல்ல விஷயத்தை கேளு, அது அந்த வேலையை பார்த்துக்கணும். இப்போ மருந்து சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருக்கும் அந்த மருந்துடைய தன்மை தெரியறதா? டாக்டர் ஒரு வியாதின்னு போறோம், ஒரு மருந்து கொடுக்குறாரு, ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை பத்தி நமக்கு ஏதாவது தெரியுமா? ஆனா அவர் போடுறாரு, அது நமக்கு வேலை செய்யறதா இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இந்த சத்சங்கம் நடக்கிறது, ஒரு பாகவதம் நடக்கிறது, ஒரு நாமசங்கீர்த்தனம் நடக்கிறது, ஒரு 4 பேர் வேதம் சொல்றா அப்படின்னா நம்ம காது கொடுத்து கேட்டோம், அதுவே நமக்கு பெரிய ஸ்ரேயஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. எல்லா செல்வத்திலையும் பெரிய செல்வம் இந்த கேட்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரங்கள்ல. அந்த கேட்கறதுக்கு அவ்வளவு மகிமை சொல்லப்படும். வள்ளுவர் சொல்லும்போது சொல்றா, செடிக்கு உணவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும். காதுக்கு நல்ல விஷயத்தை கேட்கறது தான் உணவுன்னு சொல்றது. வயிற்றுக்கு சாப்பிடுறது உணவு இல்ல, நல்ல விஷயங்கள், பகவானை பத்தின இருக்கிற விஷயங்கள், நாம சங்கீர்த்தனம், இதெல்லாம் கேட்கறது தான் காதுக்கு நம்ம கொடுக்குற உணவுன்னு சொல்றோம். அப்படி நித்தியம் நம்ம நல்ல விஷயங்களை கேட்கணும், வேதங்களை கேட்கணும், சாஸ்திரங்களை கேட்கணும், நாம சங்கீர்த்தனத்தை கேட்கணும். இது கேட்கறதுனால என்ன பலன்னு கேட்டீங்கன்னா, சாஸ்திரம் சொல்றது 6 நிமிஷம் வேதத்தை கேட்டாலோ, அல்லது ஏதாவது ஒரு ஹோமம் நடக்கிறது, ஒரு பூஜை நடக்கிறது, அந்த ஹோம புகை நம்ம மேல பட்டாலோ, அல்லது பசுமாடு தொழுவோம் இருக்கு இல்லையா, மாட்டுக்கூட்டா இருக்கு இல்லையா, அங்க நம்ம ஒரு 6 நிமிஷம் இருந்தா அவர்கள் எப்பேற்பட்ட பாபங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் நிவர்த்தி ஆறுது அப்படின்னு கோதோக மாத்திரேன சர்வபாவே விசுத்தரி அப்படின்னு சொல்றது. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரம்மபோஷஸ் ததைவச அப்படிங்கிறது. ஹரிகந்தோ கவாம் ரேணோ பிரம்மபோஷஸ் ததைவச. வேதமந்திரங்களால சொல்லி நடக்கக்கூடிய ஹோமம் எங்க நடக்கிறதோ அந்த ஹோமத்துல நம்ம ஒரு 6 நிமிஷம் இருக்கிறது, அல்லது பசுமாட்டு தொழுவத்துல ஒரு 6 நிமிஷம் இருக்கிறது. வேதங்கள் எங்க எங்க சொல்றாரோ அதெல்லாம் காதால கேட்கிறது. இவாள ஒரு 6 நிமிஷம் கேட்டாவா எல்லா விதமான பாவத்திலிருந்து விலகிறா அப்படிங்கிறது. சரி, அப்படி கோலோகமாத்திரன்னு சொல்ல வேண்டிய காரணம் என்னன்னா, 6 நிமிஷம் சொல்ல வேண்டிய காரணம் என்னன்னா, 6 நிமிஷம் அப்படிங்கிறது பால் கறக்கக்கூடிய நேரம்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அது என்ன பால் கறக்கக்கூடிய நேரம்னா, ஒரு பசுமாட்டுக்கு நம்ம பால் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, 6 நிமிஷத்துக்கு வரைக்கும் வரக்கூடிய பால் தான் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 6 நிமிஷத்துக்கு மேல அந்த பாலானது தான் கண்ணுக்குட்டிக்காக இருக்கிறது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, எடுத்த உடனே கண்ணுக்குட்டியை விட்டுட்டு பாலை சுரக்க விட்டுட்டோ, அது கடைசி துளி வரைக்கும் நம்மளே எடுத்துக்கிறோம், அந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு நம்ம கொடுக்கறது இல்லை. அது ரொம்ப பாப்பம்னு சொல்லப்படுது. இப்போ அதுக்கு மிஷின் தான் வச்சுட்டா, அதுக்கு இன்னும் ரொம்ப சிரமத்தை கொடுத்துட்டா. அதனால அந்த 6 நிமிஷம்
நிமிஷம் வரைக்கும் தான் பசுமாட்டுல இருந்து நம்ம பால் எடுத்துக்கலாமே தவிர அதுக்கு மேல எடுத்துக்க கூடாதுன்னு சாஸ்திரம். அப்படி இந்த 6 நிமிஷம் யாராவது ஒரு நல்ல விஷயத்துல தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஈடுபடுத்தினாங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கையே பவித்திரமானதுன்னு சொல்லும். இப்ப நம்ம இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சத் விஷயத்தை நம்ம கேட்கறதுக்கும் நம்ம ஒரு பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம சாதாரணமா உட்காந்து நம்ம டிவியில ஏதாவது ஒரு சீரியல் பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்ல அனர்த்தமா ஏதாவது கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருப்போம், பிரயோஜனம் இல்லாம நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். சத் விஷயம் நம்ம காதல வேணுங்கிறதுக்கும் ஒரு பாக்கியம் வேணும்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. இதை நம்ம கேட்கறதுனாலேயே நமக்கு பெரிய பெரிய பலன்கள்லாம் கிடைச்சுடுறது. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம செஞ்ச பாபங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆயிடுறது. இந்த பாபங்கள் நிவர்த்தி ஆயிடுறதுனாலே நம்ம அடைய வேண்டிய லோகமான பகவான அடைஞ்சுடலாம் அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. இதுல முதல் பக்தின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? பக்தினா என்ன? அது 9 விதமான பக்தின்னு இருக்குன்னு சொன்னோம். அதுல முதல் பக்தியா பகவான் நமக்கு சொல்றது சிரவணம் அப்படிங்கிறது. சத்விஷயத்தை கேட்டுட்டே இருந்தேன்னா போதும், அதுவே பெரிய பக்தி. என்னால கோவிலுக்கு போக முடியாது, ஆத்துல பூஜை பண்ண முடியாது, உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ண முடியாது, இதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம். பகவத் குணங்களை இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறபடி கேட்டு இருந்தேன்னாலே நீங்க பெரிய பக்தர் அப்படின்னு சொல்றார் பாகவத். இரண்டாவது என்னன்னா கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்னா என்ன? எல்லாருக்கும் தெரியும். பகவன் நாம சதா சர்வத்திர காலம் சொல்லிட்டே இருக்கு. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா கீர்த்தனம். நமசிவாய நமசிவாய நமசிவாயன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா கீர்த்தனம். நமக்கு பெரிய மந்திரங்கள்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு தெரிஞ்ச மந்திரத்தை பக்தியோட சொன்னா போதும். நமசிவாய மந்திரோஜம் வாகேஷாவச பக்தினி அஹோமோ ஹஸ்ய மாஹாத்யம் நரகம் ஏன பஷ்யதி. இது என்ன அர்த்தம்னா, தான் வாழ்க்கையில யாராவது ஒருத்தர் தான் வாயினால நமசிவாய அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்லிட்டா அவர்கள் நரகம்ங்கிற திக்க கூட பார்க்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்ற. பகவான் நாராயணர் ஒரு லீலை பண்ணார். ரொம்ப படிச்ச ஒரு பண்டிதர் இருந்தார், ஒரு சாமானியர் இருந்தார். அவ 2 பேரும் என்ன பண்ணா அப்படின்னாக்கா, விஷ்ணு ஒருத்தர் விஷ்ணவே நமஹா விஷ்ணவே நமஹா விஷ்ணவே நமஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டே இருந்தார். இன்னொருத்தர் என்ன சொன்னார், விஷ்ணாய நமஹா விஷ்ணாய நமஹா விஷ்ணாய நமஹா சொல்லிட்டு. படிச்சவர் விஷ்ணவேன்னு சொன்னார், படிக்காதவர் விஷ்ணாய அப்படின்னார். கிருஷ்ணாயன்னு சொன்னா அர்த்தம் உண்டு, விஷ்ணவேன்னு சொன்னா அர்த்தம் உண்டு. விஷ்ணாயன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? தப்பு தப்பா சொல்றாரு. இந்த படிச்சவருக்கு ஒரு சந்தேகம். அவர்கிட்ட சொன்னாலும் அவர் மாத்திக்க மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு வாக்குல சரியா வரல, அந்த வாக்கு சுத்தமா வரல. அவருக்கு விஷ்ணாயன் தான் வருது, ஆனா அதை ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு அது சொல்றா. மூர்க்கோ வததி விஷ்ணாய வித்வான் வததி விஷ்ணவே உபயோ சதுஷம் புண்ணியம் பாவக்ராஹி ஜனார்தனஹ. பகவான் பிரத்யட்சமாயிட்டார். பிரத்யட்சமாயிட்டு விஷ்ணவே விஷ்ணவே விஷ்ணவேன்னு சொன்னவனுக்கு அனுகிரகம், விஷ்ணாய 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 தப்பு தப்பா சொன்னவருக்கும் அனுகிரகம். இப்ப இந்த படிச்சவருக்கு என்னன்னா, தனக்கு பகவான் பிரத்யட்சம் ஆயிட்டார் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தை விட தப்பு தப்பா உணர்ந்து இருந்தா அவனுக்கும் பகவான் வந்துட்டாரேன்னு ஒரு வருத்தம் இருக்கு. அவரால் அதை தாங்கிக்க முடியல. அப்போ அவன் உணர்ந்து இருக்கான், அவனுக்கும் நீங்க அனுகிரகம் பண்றீங்க. அப்ப நான் சரியா சொன்னவனுக்கு என்ன கௌரவம்? அதுக்கு பகவான் சொன்னாரா, நான் அவன்கிட்ட வியாக்கரணம் எல்லாம் கேட்கல, கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு நான் பார்க்கல, மனசார என்ன சொல்றான்னு நான் பாக்குறேன். எனக்கு அவன் தப்பா சொல்லட்டும் சரியா சொல்லட்டும், மந்திரத்தை அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொல்லட்டும் தெரியாம சொல்லட்டும், ஸ்பஷ்டமா சொல்லட்டும் தப்பு தப்பா சொல்லட்டும், அவன் பக்தியோட சொல்றானாங்கிறதுதான் எனக்கு முக்கியமே தவிர அவன் சரியா சொல்றானாங்கிறது எனக்கு விஷயம் இல்லைன்னு சொன்னான். அப்பதான் அவருக்கு தெரிஞ்சது. அப்போ பகவானானவர் நம்ம இப்ப நிறைய பேர் இந்த விஷயத்த சொல்றார், எனக்கு அதை பத்தி ஒன்றும் தெரியாது, பண்ணினா ஒழுங்கா பண்ணணும், இல்லைன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற. அப்படி கிடையாது. இப்போ 5 விதமான பக்ஷணங்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நிறைய பக்ஷணம் இருக்கு. பஞ்சபக்ஷணம்னா என்ன பண்ணா 5 விதமான சாப்பாடுன்னு அர்த்தம். அதாவது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, உறிஞ்சு சாப்பிடுறது. இப்போ நம்ம பச்சடி எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நக்கி சாப்பிடுறது பாயசம் மாதிரி, கடிச்சு சாப்பிடுறது வடை அதுக்கு சமைந்த மாதிரி, பிசைஞ்சு சாப்பிடுறது சாதம், இந்த மாதிரி 5 விதமான சோஷ்யம் பேயம் காத்தியம் பக்ஷ்யம் போஜ்யம்னு 5 விதமான சாப்பாடு. இத்தனையும் இருக்கு. ஒருத்தர் சாப்பிட உட்கார்றார். இல்ல ஆத்துல கோதுமை சாதம் ஊறுகாய் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறார், அவரும் சாப்பிட உட்கார்றான். இல்ல எனக்கு பசிக்கிறது, பஞ்சபக்ஷணம் இருந்தாதான் நான் சாப்பிடுவேன், இல்லைன்னா பட்டி கிடப்பேன்னு நம்ம யாராவது இருப்போம். ஏதோ இல்ல இருக்கிறத நான் சாப்பிட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னு போய்க்கிறேன் தானே சொல்றோம். அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா இல்லையா, சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் அப்படின்னு. ஒண்ணுதே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிறது பரவாயில்லன்னு சொல்றோம் இல்லையா. பகவான் அதை சொல்றார். அவன் பக்தி பண்ணாம நல்லா படிச்சுட்டு பகவான்கிட்ட பக்தி வரல, ஒரு கோவிலுக்கு வர்றது கிடையாது, ஒரு சத்சங்கத்துல ஈடுபடுறது கிடையாது, ஒரு க்ஷேத்ராண்டனம் பண்றது கிடையாது, அன்போடு யார்கிட்டையும் பேசுறது கிடையாது. அப்படி இருக்கிறத விட
எதுவுமே எனக்கு தெரியாது, ஆனா எனக்கு உன் கோவிலே கதி, கிருஷ்ணா ராமா உன் நாமாவே கதியில் இருக்கிறவா மேல் அப்படிங்கிறது. அதனால நம்ம வாழ்க்கையில சாதாரணமா இந்த பூலோகத்துல தான் குவாலிபிகேஷனே தவிர பகவான்கிட்ட நம்ம போறதுக்கு எந்த குவாலிபிகேஷனும் வேண்டாம். பக்தி இருந்தா போதும். பக்திங்கிற ஒரு குவாலிபிகேஷன் மனசு பகவான்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா போதும், பகவான் நம்மளை அனுகிரகம் பண்ணிடுவார். பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் பாமரன், பெரிய பண்டிதன், பணக்காரன், ஏழை, எந்த விதமான வேதமும் பகவானுக்கு கிடையாது. ஜீவராசிகள்கிட்டயே வேதம் இல்லைங்கும் பொழுது மனுஷர்கள்ட்ட என்ன வேதம் பகவான் இல்லையா? பகவானானவர் நம்ம கிட்ட பார்க்கிறது பக்தியை மாத்திரம் தானே தவிர நம்மளுடைய வித்வத் இல்லை, நம்மளுடைய எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் தான் வேண்டாம். பகவான்கிட்ட மனப்பூர்வமா மனசை ஒப்படைக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் அந்த விஷயமே தவிர இதெல்லாம் விஷயம் இல்லை. இப்படி கீர்த்தன் பகவான் நாமாவை நம்ம சதா சர்வத்திரகாலம் ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் இப்படி சொன்னா இதுல நமக்கு எந்த கஷ்டமும் வேண்டாம். இதுக்கு நம்ம வந்து பெருசா படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ராம 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 சொல்றதுக்கு எந்த அறிவும் வேணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த ராமராமன் கூட சொல்ல வரல, மராமராம சொல்லி வால்மீகிங்கிற மகர்ஷி நமக்கு கிடைச்சாருன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? அப்போ எவ்வளவு சுலபமா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த பகவான் நாமாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த கலியில கலவு கல்பஷ சித்தானாம் பாபத்ரவ்யோப ஜீவினாம் விதிக்ரியா விஹீனானாம் கத்திர கோவிந்த கீர்த்தனம்னு இந்த கலியுகத்துல பகவான் நாமாதான் ஒரே கதி நம்ம மோட்சத்துக்கு போறதுக்கு. அதனால பகவான் நாமாவை நம்ம சொல்றது அப்படிங்கிறது ஏதோ குறைச்சல் நினைச்சுக்கூடாது. நம்ம கோவிலுக்கு போனாதான் அவசக்தி, பெரிய வேத மந்திரங்கள்லாம் சொன்னாதான் அவசக்தி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது தப்பு இல்லை. பகவன் நாமா சொல்றது குறைச்சல் நினைச்சுக்கூடாது. இன்னைக்குமே பாகவதர்கள், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றவர்கள் அவர்களெல்லாம் ரொம்ப கௌரவத்தோட வேதம் படிச்சவாளுக்கு எந்த கௌரவமோ அதே அளவுக்கு அவளையும் கௌரவப்படுத்தணும். நம்ம பகவன் நாமா சொல்றோம் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கும் அந்த கௌரவம் இருக்கணும். இந்த வேதத்துடைய பரம தாத்பரியம்ங்கிறது நமசிவாயங்கிற அந்த நாமாதானே நம்ம சொன்னோம். பகவன் நாமாங்கிறதுனா வேதத்துடைய பரம தாத்பரியம். ஒரு ஒரு யுகத்துக்கு ஒரு விதமான வழிமுறைகள் இருக்கு. இந்த அனுஷ்டானம் இந்த யுகத்துல பண்ணணும். கலியில என்ன பண்ணணும்னா கலியில பகவன் நாமாவை நம்ம சங்கீர்த்தனம் பண்றதுதான் ஒரே வழின்னு சொல்லப்படும். அதனால எல்லா அனுஷ்டானத்தையும் நான் விட்டுறேங்கிறது அர்த்தம் இல்லை. அவரவர்களுக்கு உடம்புல சக்தி இருக்குன்னா அவரவர்களுக்கு முடிஞ்ச அனுஷ்டானத்தை பண்ண வேண்டியது, பண்ண முடியாதவர்கள் பகவன் நாமாவை சொல்ல வேண்டியது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி பகவன் நாமாவை சொல்றது அப்படிங்கிறது கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பக்தி. இப்போ ரெண்டு பக்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம். முதல்ல ஸ்ரவணம் கேட்கிறது, ரெண்டாவது கீர்த்தனம், அடுத்தது ஸ்மரணம். ஸ்மரணம் அப்படின்னா என்னன்னா சில பேர் வாய் பேச முடியாம இருக்கும். அவர்களால வந்து காது கேட்காது, வாயும் பேச முடியாது. இப்படி இருக்கிறவா எப்படி பக்தி பண்றது? நீங்க சொன்ன கேட்கறதும் என்னால முடியாது, வாயிலையும் சொல்ல முடியாது. ஸ்மரணம் மனசுல நினைச்சுக்கிறது. சதாசரத்திரகாலம் ராமா கிருஷ்ணா கோவிந்தா சிவசிவா அம்பாள் இதெல்லாம் நினைச்சுட்டே இருக்கிறது மனசால். மனசுல சதாசரத்திர காலமும் பகவானையே ஸ்மரிச்சுட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்னா பிரஹ்லாத ஸ்மரணே. பிரஹ்லாதனுடைய சரித்திரம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? பிரஹ்லாதர் என்ன வித பக்தி பண்ணார் அப்படின்னா ஸ்மரண பக்தி பண்ணார். அவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு துன்புறுத்த முடியுமோ அத்தனமும் துன்புறுத்தினார் அவருடைய அப்பாவானது. அவர் எதுக்கும் கவலைப்படல, பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும் நாராயணனா பார்த்தார். அந்த மரம் பிடிச்ச யானை அவரை முட்டல. சமுத்திரத்துல விட்டா அந்த சமுத்திரம் அந்த குழந்தைய தாங்கி பிடிச்சு மேல கொண்டு வந்து கொடுக்குறது. நெருப்புல போட்டா நெருப்பு அந்த குழந்தையை சுடல. புயல விட்டா அந்த குழந்தை ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்கிறது, பேசாம அழகா வந்து உட்காருகிறது. எந்த விதமான இயற்கையும் அந்த குழந்தைய ஒண்ணுமே பண்ணல. ஏன் அப்படின்னா பார்க்கக்கூடியது அனைத்தும் நாராயணன் அப்படின்னு பார்த்துட்டார். ஸ்மரணம் நாராயணன் பார்த்துட்டா அங்க வேற ஒரு வஸ்துவே இல்லை இல்லையா? மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை, மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானைன்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த சாதாரண இந்த குழந்தை எல்லாம் பாக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை வந்து ஒரு ஸ்டூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இது மரத்தினால ஆனது அப்படின்னு. நம்ம இதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருக்கோம்னா ஸ்டூல் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். இதுவே ஒரு மரவேல செய்யக்கூடியவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா இது வந்து பலாமரத்துல செஞ்சது, தேக்கு மரத்துல செஞ்சது, இது வேப்ப மரத்துல செஞ்சது அப்படின்னா அது அவர் நம்ம ஸ்டூல்னு சொல்றதுனால மரம்ங்கிறது காணாம போயிடுதுன்னு அர்த்தமா, இல்ல அவர் மரம்னு சொன்னதுனால ஸ்டூல் காணாம போயிடுதுன்னு அர்த்தமா? ரெண்டும் இல்ல, ரெண்டும் இருக்கு இல்லையா? பார்க்கக்கூடியவருடைய பார்வைக்கு தகுந்த மாதிரி அங்க தெரியுது இல்லையா? இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? சேர்னு சொல்றோம். ஆனா நியாயமான இடத்துல என்ன இருக்கு? பிளாஸ்டிக் இல்லையா? பிளாஸ்டிக் சேரா மாறி இருக்கு இல்லையா? இருக்கிறவர் பகவான் தான், பகவான் தான் இந்த பிரபஞ்சமா மாறி இருக்கு. அப்ப பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும் என்னன்னா பகவான் தான். அப்போ இந்த மாதிரி பார்வைக்கு பேர் என்ன பேருன்னா ஸ்மரணம். இந்த பக்தி பண்ணிதான் பிரஹ்லாதனானவர் நிருசிம்மரை அடைஞ்சார் இல்லையா? பிரஹ்லாதன் ஒரே ஒரு பக்தனுக்காக ஆவிர்பவிச்ச அவதாரம் தான் நிருசிம்மாவதாரம் இல்லையா? ரொம்ப குறுகிய காலத்துல ஏற்பட்ட அவதாரம், ஒரு சில நிமிஷங்கள்னு சொல்றார். பகவானுடைய அவதாரமே அவதான். யாருக்காகனா
சராசரவற்ற காலமும் அந்த நாராயணனையே ஸ்மரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பிரகலாதனுக்காக நிருசிம்மர் வந்தார் இல்லையா? இப்படி சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம். பாதசேவனம்னா என்னன்னா மகாலட்சுமி சராசரவற்ற காலமும் பெருமாளானவர் சயனிச்சிருப்பார், மகாலட்சுமி பாதசேவம் பண்ணிட்டு இருப்பார். பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அது என்னன்னா நம்ம பாதசேவை பண்றது அப்படிங்கிறது என்னன்னா நமஸ்காரம் பண்றதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நிறைய பிரணாமோ துக்கசமனஹா தன்னமாமி ஹரிம்பரம்னு பாகவதம் சொல்றது. நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய நம்ம சொல்றோம், எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்கு, அந்த கஷ்டம் இருக்கு, பினான்சியலி நான் ரொம்ப சிரமப்படுறேன், படிப்புனால சிரமப்படுறேன், வியாதியினால சிரமப்படுறேன். இது மூணுமே என்னன்னாலும் மனசு என்னைக்குமே சஞ்சலமா இருக்கு. மனசு எப்பயுமே ஒரு துக்கமா இருக்கு, ரொம்ப ஹெவியா இருக்குன்னா சொல்ல பாருங்க, அவளுக்கு ஒரே ஒரு பிராயஷ்சித்தம் தான் நமஸ்காரம். நம்ம எந்த எந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு வேணா போங்க, எந்த தெய்வத்தை வேணா பாருங்க, மனப்பூர்வமா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கும். பிரணாமோ துக்கசமனமான சாஸ்திரம் சொல்லுது. சில பேருக்கு படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, எப்பயுமே ஒரு மாதிரி ஒரு ரொம்ப அப்செட்டாவே இருந்திருக்கும் அப்படின்னா அவளுக்கெல்லாம் என்ன ஒரே வழின்னா நமஸ்காரம் பண்றது. நீங்க எந்த அளவுக்கு நமஸ்காரம் விழுந்து விழுந்து பண்றதோ அந்த அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கையில துக்கமே இருக்காதுன்னு பாகவதம் சொல்லுது. பிரணாமோ துக்கசமனஹா. அதனால துக்கம் போறதுக்கு நம்ம வெளியில வேற தான் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். இந்த நமஸ்காரம்ங்கிறது என்னன்னா இங்க நான்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாம் உனக்கு கீழே தான் சரண்டர் பண்றோம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அது வார்த்தையா சொல்றோம், செயல்ல நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா நமஸ்காரம் பண்றதுதான் செயல். பகவானே நீயே கதி, இங்க நான் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய நம்ம அகங்காரத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நான் படிச்ச படிப்பு, பணம், பதவி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை பார்ப்போம், கால் கீழே தான் எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம விழணும் பாருங்க, அதுதான் நம்மளுடைய துக்கத்தெல்லாம் போக்கும்னு சொல்றோம். சரி, நமஸ்காரம் பண்றதுன்னா வெறும் விழுறது மட்டும் போதுமானா அப்படி இல்லை. நமஸ்காரம் பண்ணும்போது 8 அங்கம் கீழே வளரும். ஸ்திரீகளுக்கு 5 அங்கம் கீழே வளரும் இருக்கு. புரசா, சிரசா, திருஷ்டியா, மனசா, வச்சசா ததா பத்யாம், கராபியாம், கருணாபியாம் பிரணாமஹா அஷ்டாங்க உச்சியதேன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. நம்மளுடைய மார்பகங்கள் கீழே வளரும், நம்மளுடைய பாதங்கள், கைகள், காதுகள், கண்ணு, வாக்கு, மனசு அப்படிங்கிற இதெல்லாம் கீழே வளரும். ஸ்திரீகளுக்கு வந்து மார்பகங்கள் கீழே வளர்ந்த அவர்களுக்கு பஞ்சாங்கம்னு சொல்லியிருக்கு, புருஷாளுக்கு அஷ்டாங்கம்னு சொல்லியிருக்கு. இது எல்லாத்தையும் சரி நம்ம உடம்பெல்லாம் கூட கீழே பட்டுடும், பிரச்சனை கிடையாது. முக்கியமா அதுல வந்து சொல்றாரு மனசுங்கிற, மனசா அப்படிங்கிற. நமஸ்காரம் பண்ணும்போது வேற எதையோ சிந்தனை பண்ணாரு, மனசு முழுக்க எந்த தெய்வத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்றோமோ அந்த தெய்வத்தை நினைக்கிறோம். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா வாசுதேவா அப்படின்னா அந்த பகவானை நினைக்கிறோம், பரமேஸ்வரா அந்த பகவானை நினைக்கிறோம். அந்த நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அந்த பாவனையோட நமஸ்காரம் பண்ணாதான் அந்த நமஸ்காரம் ஆகும். அப்ப நமக்கு துக்கங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகும் இல்லையா? அடுத்தது அர்ச்சனை. இப்போ நம்மளால வந்து சுவாமிக்கு பூஜை பண்ண முடியும், உடல்ல சக்தி இருக்கு, புஷ்பங்கள் நிறைய கிடைக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சுவாமிக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச நாமாவனால அர்ச்சனை பண்றது, நாராயணா நாராயணா சுவாமி பாதத்துல அர்ச்சனை பண்றது, கிருஷ்ணா கோவிந்தா சிவசிவா காமாட்சின்னு சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்றது, இது ஒரு விதமான பக்தி அப்படின்னு சொல்றது. வந்தனம் அப்படிங்கிறது, வந்தனம் அப்படின்னா நமஸ்கரிக்கிறது, யாரை பார்த்தாலும் வணங்குறது. வணங்குறது அப்படிங்கிறது என்னன்னா நமக்கு ஏதோ கௌரவ குறைச்சல் அப்படிங்கறத நம்ம நினைச்சுக்கோங்க. நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா, அனைத்து ஜீவனும் பகவான் தான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. பகவானை பார்த்தா நம்ம எப்படி வணங்குவோம், அதே மாதிரி வணங்குறது அப்படிங்கிறது இருக்கணும். வந்தன பக்தி எப்பயுமே ஒருத்தரை பார்த்தா நம்ம நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறத சொல்றது அப்படிங்கிற வழக்கம் நமக்கு வரணும். பணிவு இருந்தாதான் நமஸ்கரிக்க முடியும் இல்லையா? எல்லோருக்கும் அழகா பணிவு சொன்னா பாருங்க, பணிவு ரொம்ப முக்கியம். பணிவு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து பிரயோஜனம் இல்லை. பணிவோட இருக்கணும். நமஸ்காரம் பண்ண பணிவு இருந்தாதான் நமஸ்காரத்தை பண்ண முடியும் இல்லையா? இது ஒரு பக்தி சொல்லப்படுது. தாஸ்யம், தாஸ்யம்னா என்ன சொன்னா, ராமருக்கு ஆஞ்சநேயர் எப்படி இருந்தாரு, ஆஞ்சநேயருடைய பராக்கிரமங்கிறது ரொம்ப அபரிமிதமானது இல்லையா? அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ராமரை விட பராக்கிரமமா ஆஞ்சநேயர் இருந்தார். ராம ஆஞ்சநேய யுத்தம்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதுல ராமர் பெருசா ஆஞ்சநேயர் பெருசான ஒரு யுத்த விஷயம் வரும். அதுல ராமருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் யுத்தம் வரும்பொழுது ஆஞ்சநேயர் தான் ஜெயிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டா ராமருக்கு வந்து தோணிடுவான், தன்னை பத்தி அவர் ஸ்திதி பண்றார், தான் கிட்ட பக்தி பண்றார் அப்படின்னு. அப்போ தான் தான் ரொம்ப பராக்கிரமசாலி. ஆனா ஆஞ்சநேயர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, எனக்கு எதுவுமே இல்லை, எனக்கு உங்களுடைய நாமாவே போகும், ராம 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 ராமங்கிற நாமா போகும். அவர் எந்த அன்பை தொடுத்தாலும் இவருக்கு மாலையா போயிடுவார். ஆஞ்சநேயருக்கு என்ன, அதாவது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, ராமனுடைய ஒரு அம்பு கூட வேஸ்டா போகாது. ஒரு வில், ஒரு சொல், ஒரு இல்லு நம்ம சொல்றோமே, ராமர் தொடுத்துட்டார்னு சொன்னா அது அவ்வளவுதான். ராமருக்கு வந்து அந்த குறியும் மிஸ் ஆகாது, அவருடைய லட்சியம், அவர் அந்த அங்க
என்ன சொல்றது, அவனை வீழ்த்தணும்னு நினைச்சுதான் விழுந்துடும், அவ்வளவுதான். அவரை ஜெயிக்கவே முடியாது இல்லையா? அப்பேற்பட்டவருடைய அம்பு ஆஞ்சநேயருக்கு முன்னாடி தோத்து போறது. காரணம் என்னன்னா அந்த பக்தி. தாசன் அடிமை. அடிமைன்னா என்ன சொன்னா, உன்னை தவிர எனக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லை, நீ என்ன சொல்றியோ அதுதான் எனக்கு. அவங்க வேத வாக்கு நம்ம சொல்றோம் பாருங்க, அவர் சொன்னா எனக்கு பெரிய வேத வாக்கா அப்படிங்கிறோம். அப்படி நீயே கத்தின்னு நான் அவ்வளவு தூரம் படிப்புல இருந்தாலும், தன்னுடைய அவ்வளவு பராக்கிரமம் இருந்தாலும், நவவியாக்கரண பண்டிதர்னு சொல்லப்படுறது. ஆஞ்சநேயர் மாதிரி படிச்சவர் நம்ம பார்க்க முடியாது, அவரை மாதிரி பராக்கிரமசாலியும் பார்க்க முடியாது, அவரை மாதிரி தபஸ்வியும் நம்ம பார்க்க முடியாது. அப்பேற்பட்டவர் ராமர் தான் ரொம்ப வசதிங்கிற அந்த பாவத்துல இருந்தார். அதனாலதான் ஆஞ்சநேயரை நம்ம ரொம்ப வசதியா பேசுறோம். அவருக்கு பண்ணக்கூடிய அத்தனை அம்பும் பிரயோஜனம் இல்லாம அவருக்கு மாலையா விழுது. அப்பதான் ராமருக்கே தெரியறதுதான், ஓ நம்மளுடைய நாமாவை விட கர்வம் இல்லாத அந்த ராம பக்தி தான் ரொம்ப பெருசுன்னு ராமருக்கு தெரியும். அப்போ இந்த அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், அந்த தாஸ்யம் அப்படின்னா பகவான் நீயே கதி, உனக்கே நான் அடிமை. அந்த இவாட்டா பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துலாம் அவ அடியேன் அடியேன்னு சொல்லிட்டு, அடியேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நீதான் பெரியவன், நான் ஒண்ணுமே இல்லை இங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை ரொம்ப வசதியான ஒரு வார்த்தை. அந்த மாதிரி ஒரு பாவம்ங்கிறது நமக்கு இருக்கணும். ஆஞ்சநேயர் அப்படிங்கக்கூடியவர் அந்த மாதிரி ஒரு தாச பக்திய கையாண்டார். அடுத்த பக்தி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு. சக்கியம் அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டையும் நட்புறவோட இருக்கிறது அப்படின்னு. எல்லாருக்கிட்டையும் நட்போட இருக்கிறது, யாருக்கிட்டையும் நம்ம துவேஷம் பண்ணாம இருக்கணும்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? மனசு, வாக்கு, காயம். காயம்னா உடல், மனசுன்னா மனசு, வாக்கு அப்படின்னா நம்ம வாயினால. இப்படி மனம், மொழி, மெய்களால்னு தமிழ்ல சொல்றோம். இந்த 3 நாளையும் யாருக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அங்க அந்த உறவானது எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப நட்போட இருக்கும் இல்லையா? துவேஷம்ங்கிறது இல்லைன்னா அது என்ன இருக்கு? நட்பு தான் இருக்கு. இந்த நட்போட நம்ம பழகிறது ஒரு பக்தின்னு சொல்றாரு. நவவித பக்தியில நட்போட நம்ம உருவாடுறது எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது பாருங்க, ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம்னா என்ன சொன்னா, பலி சக்கரவர்த்தி. பலி சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கக்கூடியவர் பெரிய ராஜா, பெரிய யாக யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ பகவானானவர் வாமன ரூபத்துல வந்துட்டு இருக்கார். எனக்கு 3 அடி மண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். உலகத்தை அளந்துட்டார். அவர் பேரே உலகளந்த பெருமாள் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னைக்கும் காஞ்சிபுரத்துக்கு நம்ம போய் பார்த்தோம்னா அந்த திரிவிக்ரம சுவாமி நம்ம நிமிர்ந்து பார்த்தா கூட அந்த ரூபத்தை பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும் அந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு. அந்த உலகளந்த பெருமாளானவர் 2 கால பூமியும் வானையும் அளந்துட்டார். இன்னொரு காலம் அவருடைய சிரசுல நான் 3வது கால் 3 அடி கேட்டனே, 3வதுக்கு நான் எங்க வைப்பேன்னா தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணார் பலி சக்கரவர்த்தி. அப்போ தன்னை பகவானுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எப்பயும் தயாரா இருக்கான். அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, ஒருத்தருடைய வஸ்துவை நமக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒரு போன், மொபைல் இருக்கு. ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு, இதை நீங்க பத்திரமா வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுக்குறாரு. ஒரு சில வருஷங்கள் கழிச்சு அவர் வர, அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திருப்பி அவர்கிட்ட கொடுப்போம். அவர் கேட்டா நம்ம முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா? அவரோட தானே, அவருடைய சொந்தம் தானே அது இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த சரீரம் அப்படிங்கிறது பகவான் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பிக்ஷை இல்லையா? இந்த பகவான் எப்ப திருப்பி கேட்கிறாரோ அப்ப நம்ம கொடுக்கறதுக்கு நம்ம சித்தமா இருக்கணும். இத சாதாரணமா மரணம் சம்பவிக்கும் பொழுதே நம்மளால அதை தவிர்க்க முடியாது. பிரத்யட்சமா நாராயணனே அவதாரம் பண்ணி முன்னாடி வந்து கேட்கிறார் அப்படிங்கும் பொழுது இதை விட எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணார் பலி சக்கரவர்த்தி. இப்படி ஆத்ம நிவேதனம், இப்படி நவவித பக்தின்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. இப்போ நான் சொன்ன இந்த 9 விதமான பக்தியை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இந்த 9 விதமான பக்தியும் நம்மளால பண்ண முடியலனாலும் இதுல ஏதாவது ஒரு பக்தி நம்மளால பண்ண முடியும் இல்லையா? சத்விஷயத்தை கேட்க முடியும், சிரவணம் ஆடுது, கீர்த்தனம், ராமா கிருஷ்ணா கோவிந்தா சிவசிவான்னு நாமாவை சொல்ல முடியும், இந்த பக்தி ஆடுது. ஸ்மரணம், சதா சர்வத்திர காலமும் பகவான ஹிருதய கமலத்துல நினைச்சுட்டே இருக்கிறதுன்னு இருக்கு இல்லையா? அது நம்மளால முடியாத, ஒரு 5 நிமிஷம் பகவான் நினைக்க முடியாத முடியறது. அடுத்தது அர்ச்சனம். என்னைக்காவது ஒரு நாள் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது, யாவருக்குமாம் இறைவருக்கோர் பச்சிலை, யாருக்குமாம் பசுவிற்கோர் வாழ்கிறேன்னு சொன்னா போல ஏதாவது அதுல கூட அவ என்ன சொல்லிட்டா, எனக்கு இந்த புஷ்பம் அந்த புஷ்பம்னு நம்ம சொன்னா கூட பகவான் என்ன திருமூலர் சொல்றார், இயற்கையா இருக்கிற அனைத்தும் பகவானுடையதுதான். பகவானுடையதே எடுத்து பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கறதுன்னு இருந்தாலும் அந்த கொடுக்கறதுங்கிற பாவனைக்கு தான் கௌரவமே தவிர கொடுக்கிற பொருளுக்கு கிடையாது. ₹1,00,000 கொடுத்து நீங்க புஷ்பத்தை வாங்கி போட்டாலும் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுவார். ரோட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அருகம்புல் எடுத்து சிவசிவா நாராயணா பிள்ளையாருக்கு நீங்க சமர்ப்பணம் பண்ணாலும் அனுகிரகம் பண்ணுவார். நீங்க போடுற பக்தியில இருக்கே தவிர போடுற பொருள்ல கிடையாது இல்லையா? அதுக்குதான் சொல்றாரு, யாவருக்குமாம்
இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை, ஒரு துளசியோ ஒரு பில்லமோ எடுத்து சுவாமிக்கு சிவசிவா நாராயணான்னு நீங்க போட்டா போறோம். அது நமக்கு ஒன்றும் சிரமம் இல்லையே இல்லையா? இல்ல அப்படியே ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம், அங்க நல்லா புஷ்பம் பூத்து குழுங்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணா இது உனக்கே சமர்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு போறது நமக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லையே. அது அர்ச்சனைங்கிற பக்தியில ஆயிடுது. அடுத்தது வந்தனம். எங்க சுவாமியை பார்த்தாலும் நம்ம வண்டியிலே போயிட்டு இருக்கா கூட நமக்கு ஒரு வழக்கம் இருக்கு, அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே ஒரு நமஸ்காரம் பண்றது. இதுதான் வந்தனம். தப்போ ரைட்டோ அது பண்றது சரி தப்புங்கிறதுக்குலாம் நம்ம போக வேண்டாம். ஏதோ ஒரு கோவிலோ ஒரு மகான்களோ யாரையோ பார்த்தா கையெடுத்து கும்பிடணுங்கிற எண்ணம் வருது பாருங்க, அதுக்கு பேர் வந்தனம்ங்கிற பக்தி இல்லையா? அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம். தாஸ்யம்ங்கிறது என்ன? அடிமையா இருக்கிறது. பகவான் நீயே கதி. அதாவது அடிமைனா எப்படின்னா, நமக்கு சௌக்கியமா இருக்கும் போது பகவான்கிட்ட போறது இல்லை, எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் பகவான்கிட்ட இருக்குது. துக்கம் வர்றதா அதுவும் எனக்கு அனுகிரகம் தான், சௌக்கியம் வர்றதா அதுவும் நீ கொடுத்த பிரசாதம் தான். குந்தி தேவி சொல்றா, குந்தி மாதிரி கஷ்டப்பட்டவாட நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா? விவாகத்துக்கு முன்னாடியே தான் குழந்தையை பெற்றுட்டு அந்த குழந்தையை ஜலத்தோட விட்டுட்டா இல்லையா? நம்ம ஒரு குழந்தையை பெற்றுக்கலாம், அது ஏதாவது சிரமப்பட்டாலே அவளால தாங்க முடியலையே, பெத்த குழந்தையை விட்டுட்டா. அவள் ஹிருதயம் எப்படி தனிச்சிருக்கும். 5 குழந்தைகளை பெற்றா, தன்னுடைய ராஜ்யம் போயிடுத்து, 5 குழந்தைகளும் வந்து காட்டுல வசிக்கிறா, அஞ்ஞாதவாசம் பண்றா. அந்த அம்மாவானவள் தான் குழந்தைகளுக்கு கஷ்டப்படுறதை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் இல்லையா? இந்த லோகத்துல நம்ம சௌக்கியமா இருக்கணும், நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரே ஜீவன் அம்மா தான் இல்லையா? அதனாலதான் சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது, நமாதுர் தெய்வகம் பரம்னு சொல்றது. அம்மாவுக்கு மிஞ்சின தெய்வமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம அம்மாவை பார்த்து நமஸ்காரம்னு நம்ம சொன்னாலோ, அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாலோ, இல்ல அம்மா மனசு போடாம நடந்துட்டாலோ, எல்லா தெய்வங்களும் நீங்க பூஜை பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணி கஷேத்ராபனம் பண்ணி என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ சகிருத் வந்தன மாத்திரேனேங்கிற நம்ம அம்மாவை பார்த்து அம்மா அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்றதுனால கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ நமாதுர் தெய்வத்தம் பரம் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அம்மாவானவள் தான் குழந்தைகள் கஷ்டப்படுறா, தான் முன்னாடியே கஷ்டப்படுறா. தான் இன்னைக்குமே நம்ம பெத்ததை விட நம்ம பெத்த குழந்தை பெத்ததுக்கு மேல ரொம்ப இது இருக்கும் இல்லையா? நம்ம குழந்தைக்கு குழந்தை பிறக்கிறது, அதுக்கு நமக்கு ஒரு அவ மேல பிரியமும் இதுவும் ஜாஸ்தியா இருக்கு இல்லையா? அர்ஜுனுடைய குழந்தை அபிமன்யு மரம் இதெல்லாம் பார்க்க அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் முதல் அப்பயே அவன் வந்து கிருஷ்ணத்தை பிரார்த்தனை என்ன பண்றா தெரியுமோ, எனக்கு நிறைய துக்கத்தை கொடுன்னு பிரார்த்தனை பண்றான். ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு எனக்கு துக்கத்தை கொடுன்னு குந்தி பிரார்த்தனை ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கு அவ சொல்றா, நான் துக்கப்பட்டுட்டே இருக்கிறதுனால நான் உன்னை நினைச்சுட்டே இருக்கேன், ஒருவேளை நான் துக்கத்தை விட்டுட்டு சௌக்கியமா இருந்துட்டேன்னா உன்னை மறந்துடுவோமோ தெரியல, அதனால எனக்கு நீ துக்கத்தை மட்டுமே கொடு அப்படின்னு அவ குந்தி பிரார்த்தனை. அப்போ நமக்கு துக்கம் வர்றது கூட நம்ம பகவானை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு தான். ஏன்னா சௌக்கியமா இருக்கும் போது நம்ம பகவானுக்கு நன்றி சொல்லுவோமோ இல்லையோ, துக்கமா இருக்கும் போது கண்டிப்பா பகவான் நினைச்சுப்போம் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அவரை திட்டத்துக்காகவாவது நினைச்சுப்போம் இல்லையா? அதனால குந்திதேவி என்ன சொல்றா, நான் இவ்வளவு பண்ணினேன்னா என்ன நீ விட்டுட்டியே அப்படின்னு நான் அப்படியாவது நினைச்சாலும் நான் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் கிருஷ்ணா, அதனால எனக்கு நிறைய துக்கத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்திதேவி பிரார்த்தனை பண்றேன். அதாவது இந்த அடிமைன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த அடிமைங்கிற வாழ்க்கை என்னன்னா விருப்பு வெறுப்புங்கிறது இருக்காது. யாராவது இந்த காலத்துல அப்படி இல்லை, அடிமையா அந்த ராஜாக்களுக்கெல்லாம் வாழ்வான், அவெல்லாம் தாசர்கள் தாசிகள் அப்படின்னு சொல்லுவான். அவளுக்கு தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புங்கிறதே கிடையாது. அவளுக்கு அந்த தன்னுடைய எஜமானர் என்ன சொல்றாரோ, அவர் நெருப்புல போய் விழுன்னு சொன்னா விழுந்துருவா, அவ்வளவுதான். அவளுக்கு அதுல விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் கிடையாது. இதை பண்ணுனா பண்ணிடுவா, அவ்வளவுதான். அவளுக்கு அது என்ன, அதனால கிடைக்கக்கூடிய விளைவு என்னங்கிறதெல்லாம் தெரியாது. பகவான்கிட்ட நம்ம அப்படி இருக்கிறோம், அது பேர் தாசபக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், நட்புறவோட பழகிறதுன்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? இது ஒரு பக்தி. ஆத்ம நிவேதனம், நம்மளையே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். இப்படி நவவித பக்தி நம்ம பார்த்தோம். இதுல ஏதாவது ஒரு பக்தி நம்மளால தாராளமா பண்ண முடியும் இல்லையா? சரி, இப்ப நவவித பக்தியை பார்த்துட்டோம். பகவானுக்கு நம்ம எப்படி பூஜை பண்றது அப்படின்னு அடுத்தது தெரியாது. இப்ப எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், மனதளவுல எப்படி இருக்கணும், உடல் அளவுல எப்படி இருக்கணும், வாக்கு எப்பேற்பட்டதா இருக்கணும். வாக்கு நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம், யாரையும் தீங்கு அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத சொல்லா இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம வார்த்தை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நம்ம வார்த்தையே உபயோகப்படும் இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம வாக்குக்கு வந்து ரொம்ப மகிமை உண்டு இல்லையா? நம்ம வந்து நாவினால் சுட்டப்புண் தீயினால் சுட்டப்புண் உள்ளாரும் மாறாதே நாவினால் சுட்டப்படும் இல்லையா? நாவினால நம்ம ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டோம்னா அது என்னைக்குமே மாறாம இருக்கும். அதனாலதான் நாக்கு யாகாவாராயினும் நாக்காக்க அப்படின்னு சொன்னார். ஜாக்கிரதையா பேசணும். அதே மாதிரி இந்த நாக்குனால நடக்கிற நன்மையும் நிறைய இருக்கு. பகவானானவர் பகவான் நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? நாக்கு இருக்கிறதுனால தானே சொல்ல முடியும். அந்த பகவான் நாமாவை சொல்றதுனாலேயே பகவான் பிரத்யட்சமானார்னு ஒண்ணு படிச்சோம் இல்லையா? ஒருத்தர் விஷ்ணாயன்னு சொன்னார், இன்னொருத்தர் விஷ்ணவேன்னு சொன்னார். அவர் எதை வச்சுன்னு சொன்னார்? நாக்கு வச்சுட்டு தானே சொன்னார். அவருக்கு அந்த பகவானே கிடைப்பார்னா இந்த நாக்கு எவ்வளவு வசதின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா?
சரி, இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது இது இப்படிலாம் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். அடுத்தது இன்னொரு ஒரு 8 விதமான புஷ்பம் பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்றது பாகவதம் சொல்லு. அதுல முதல் புஷ்பம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அஹிம்சா பிரதமம் புஷ்பம் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்லு. அஹிம்சை அப்படின்னா யாருக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்காத ஒரு வாழ்க்கை முறைக்கு அஹிம்சை அப்படின்னு. உடலாலேயோ மனசனாலேயோ வாக்குனாலேயோ எந்த ஜீவனுக்கும் நம்ம வந்து தீங்கு விளைவிக்க கூடாது இல்லையா? ஒரு ஜீவன் இருக்கு. இப்போ அன்சிவிலைஸ்டு பீப்புள் நம்ம சொல்றோம். அன்சிவிலைஸ்டுனா யாரு அப்படின்னாக்கா அவள்லாம் பெருசா படிப்பறிவு இல்லாதவா, அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, காட்டுல வசிச்சுட்டு இருப்பா, அவளுக்கு சரியா வஸ்திரங்கள் கூட இருக்காது, பசிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. அப்ப அவன் மிருகத்தை வேட்டையாடி சாப்பிடுவான். ஆனா மத்த நேரம் முழுக்க அந்த மிருகங்களோடைய தான் அவன் வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். அவள் நம்ம என்ன சொல்றோம், அன்சிவிலைஸ்டு பீப்புள் நம்ம சொல்றோம். நம்ம நாட்டுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸஸா பண்ணிட்டே இருக்கோம். பசியை தவிர அடுத்த வேலைக்கு, நாளைக்கு, அடுத்த வாரத்துக்கு, அடுத்த மாசத்துக்கு நம்ம சேர்த்துட்டு இருக்கோம். அன்சிவிலைஸ்டுங்கிறது யாருன்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். நமக்கு ஒரு விஷயம் தேவை இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம யாரையுமே துன்புறுத்தக்கூடாதுன்னு தெரியும். மிருகங்கள்லாம் தன்னுடைய பசி ஆயிரத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சிங்கமோ ஒரு புலியோ மற்ற வஸ்துக்களோ மாംസം சாப்பிடக்கூடிய மிருகங்கள் தன்னுடைய பசிக்கு அப்புறம் தான் எந்த மிருகம் அதுக்கு பிடிச்சாலும் கூட அது வந்திருக்குன்னா கூட அதை சிந்தவே சிந்தாது பசி இல்லாத போது. ஆனா மனுஷன் அப்படிங்கக்கூடிய மிருகம் சேர்த்துட்டே இருக்கு பாருங்க. அவனுக்கு ஆசைங்கிறது அடக்கவே மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு வேணும், நாளைக்கு வேணும், நாளானைக்கு வேணும், தனக்கு வேணும், தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு வேணும், தன்னுடைய சந்ததிக்கு வேணும்னு பாபத்துக்கு மேல பாபத்துக்கு மேல பாபத்துக்கு மேல பாபம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதா. அதனாலதான் சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது, மனுஷ ரூபேண மிருகாசரந்தி. மிருகங்களுக்கு கூட பசி தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அது வந்து அந்த தன்மையை விட்டுவது. மனுஷன் பசி தீர்ந்தாலும் விட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு. அதனால அப்படி இருக்கவர், அப்படி எந்த ஜீவராசியும் காரணம் இல்லாம ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பேரு அஹிம்சை. இது வந்து பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு புஷ்பம்னு சொல்லப்படுது. அஹிம்சா பிரதமம் புஷ்பம். புஷ்பம் இந்திரிய நிகிரகா. இந்திரிய நிகிரகம் அப்படின்னா என்ன சொன்னா புலனடக்கம். இந்த கண்ணு, காது, மூக்கு, வாயி, இந்த உடல் இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. இதை சரியான முறையில உபயோகப்படுத்துறது. நம்ம கண் போன போக்குல பார்க்க கூடாததை பார்க்கக்கூடாது, கேட்க கூடாததை கேட்கக்கூடாது, உடனால செய்யக்கூடாததை செய்யக்கூடாது. அதாவது அதனுடைய வேலையில சரியான வழி தர்மம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமே. தர்மம்னா என்னன்னா நமக்கும் சமுதாயத்திற்கும் அடுத்தவர்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு வாழ்க்கைக்கு பேர் தர்மம்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? அப்படி இந்த மாதிரி யாருக்கும் எந்த விதமான தீங்கு விளைவிக்காம இருக்கணும் நம்மளுடைய புலன்கள்லாம். நமக்கு சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது, தர்மமான முறையில சம்பாத்தியம் பண்ண, தர்மமான முறையில ஆசைய நிவர்த்தி பண்ணிக்கோ, தர்மமான முறையில சம்பாத்தியம் பண்ண சம்பாத்தியத்தை வச்சுட்டு ஆகாரம் பண்ண, இதெல்லாம் சொல்றது சாஸ்திரம். அதர்மமான முறையில பண்ணாத. இதுக்கு பேர் வந்து புலனடக்கம்னு பேர். புலனடக்கம்னா என்ன சொன்னா நம்மளுடைய புலன்கள் நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல நம்ம வச்சுக்கிறது. அதனுடைய இஷ்டத்துக்கு நம்ம அதை விடப்ப. சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதோ அது பிரகாரம். நமக்கு வந்து எனக்குன்னு வந்து ஒரு காமத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்குன்னா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம்னு பிரிக்கிறார். தர்மம்ங்கிறத பிரதானமா வச்சுக்கோ. தர்மமான முறையில உனக்கான வயசு வரும்பொழுது ஒரு பெண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சுக்கோ. தர்மமான முறையில நீ சம்பாத்தியம் பண்ண, அந்த சம்பாத்தியத்தை வச்சுட்டு நீ வந்து நல்ல ஆகாரத்தை சேர்த்துக்கோ, ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு வயிற்ற நினைச்சுக்கோ. இந்த தர்மமான முறையில காமம், தர்மமான முறையில அர்த்தம். அர்த்தம்னா பொருள்னு அர்த்தம். தர்மமான முறையில பொருளை சேர்த்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. இந்த தர்மமான முறையில இந்த 3 பண்ணினோம்னா பை ப்ராடக்டா மோட்சம்ங்கிறது உனக்கிட்ட வந்துடும். மோட்சத்துக்கு நீ தனியா போகணும்னு அவசியம் இல்லை. தர்மம்ங்கிறத பிரதானமா உன் வாழ்க்கையில வச்சுட்டேன்னா மோட்சம் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்ககிட்ட வந்து நின்றுடும். அதுக்கு நீ தனியா பிரயத்தனம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம், அஹிம்சை, அப்புறம் இந்திரிய நிகிரகம், புலனடக்கத்தை பத்தி பார்த்தோம். சர்வபூத தயா புஷ்பம், எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் அன்போட பரிவோட இருக்கிறது. இதை நம்ம முன்னாடியே பக்தியிலேயே இந்த விஷயத்தை பார்த்தோம். யாரா ஒருத்தர் சிரமப்படுறா அப்படின்னா அவர்களுக்காக நம்ம சிரமப்படல, அவர்களுக்காக நம்மளும் அந்த சிரமத்தை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கல, பரிமாறிக்கலன்னா கூட அவர்கள் மனசு நோகாத மாதிரி நம்ம பேசலாம். யாராவது சிரமப்படும் போது அவெல்லாம் பண்ணா எனக்கு தெரியுமே, நீங்க அனுபவிக்கிறோம் அப்படி சொல்லக்கூடாது. நம்ம அவர்கள் கஷ்டப்படுறா அப்படின்னா சிவா அவர்களுக்கும் அதை நிவர்த்தி ஆகணும்னு நம்ம நினைக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, அவர்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. சர்வபூத தயா எப்படி இருக்கணும்னா நமக்கு அவர் தீங்கே செஞ்சிருக்கட்டுமே, அவர்களும் நன்னா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கணும். அவர் வள்ளுவர் சொன்னார் இல்லையா, இன்னா சீராரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்மையும் செய்து விடல். அவர் நாண அப்படின்னா அவரே வெக்கப்படணும். சோ இவனுக்கு போய் நம்ம இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு நம்ம நன்மை அவர்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா?
இப்போ ஒருத்தர் பழிவாங்கிற அளவுக்கு நானும் பழிவாங்கிட்டேன்னா எனக்கும் அவர்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம போகும் இல்லையா? நம்மளுடைய பொறுமையும் அன்பையும் நம்ம அங்க கொடுத்தோமே. ஏன்னா அன்பா இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை, அன்பா இருக்கிறது எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. விரோதம் பண்ற வாழ்க்கையும் அன்பா இருக்கிறது ரொம்ப மகான்கள் தான் பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்ம மகான்கள் மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம சாமானியனா இருக்கணும்னா நம்ம தான் தீர்மானம் இல்லையா? சர்வபூத தயாபுஷ்பம். எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஒரு மரத்தை வெட்டினா கூட வருத்தப்படுகிறோம். ஐயோ மாட்டுக்கு இருந்துருக்கு, அதையே நம்ம வெட்டணும்னு நினைக்கிறோம். காரணம் இல்லாம எந்த ஜீவராசிகளையும் அடிச்சு துன்புறுத்த நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு தகுந்தாற் போல அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு பேர் சர்வபூத தயா. அடுத்தது க்ஷமா. க்ஷமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா பொறுமை அப்படின்னு. இந்த பொறுமை அப்படிங்கிறதுதான் இன்னைக்கு நிறைய இல்லாம இருக்கு. எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் இன்ஸ்டன்டா எனக்கு பலன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. இந்த ஜென்மா நம்ம எடுத்திருக்கோம். இந்த ஜென்மா என்ன நினைச்சுக்கிறா, நேர்த்திக்கு நான் அனுஷ்டானம் பண்ணேன், ஒரு கோவிலுக்கு 1000 ரூபாய் கூட கொடுத்தேன், இன்னைக்கு நான் வந்து லட்சாதிபதி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். அது கிடையாது. ஜென்மா ஜென்மாவா நம்ம என்னென்ன பாவம் பண்ணினோமோ அந்த பாவத்தினுடைய பலன் தான் இந்த ஜென்மா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்மளுடைய பெற்றோர்கள், நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர்கள், மனைவி, மக்கள், இது எல்லாம் முன் ஜென்மத்துடைய தொடர்ச்சி தான் இல்லையா? வள்ளுவர் சொல்றார், நன்மையும் தீமையும் தீரும் நன்றும் பிறத்தரவாரா அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதே மாதிரி வள்ளுவர் ஒரு விஷயம் சொல்றாரு, பெருமைக்கும் ஏனைய சிறுமைக்கும் தத்தன் கருமமே கட்டளை கல் அப்படிங்கிறார். அவரவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய சௌக்கியத்துக்கும் அவரவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய கஷ்டத்துக்கும் அவர்கள் செஞ்ச முன்வினை தான் காரணமே தவிர யாரும் காரணம் இல்லைன்னு நம்ம வள்ளுவர் சொல்றோம். இதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுட்டோமே ஆனால் யாரு மேலேயும் நமக்கு துவேஷமோ அல்லது வெறுப்போ இருக்கவே இருக்கு. நம்ம என்னமோ பண்ணியிருக்கோம், அதுதான் நமக்கு திரும்பி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற தெளிவு மாத்திரம் நமக்கு இருந்திருக்குன்னா போறோம். நம்ம இப்ப இருக்கிறத நல்லா வச்சுருவோம். இன்னொன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இன்னைக்கு நான் ஏதோ பண்ணதுக்கு நான் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுறேன் அல்லது ஏதோ பண்ணதுக்கு நான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன்னு இன்னைக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய நல்லதை நிறுத்திவிட்டேன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அடுத்தது திரும்பி இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு திரும்பி புறப்படு. அப்போ கஷ்டமான சந்தர்ப்பத்திலையும் சரி, சௌக்கியமா இருக்கும் போதும் சரி, தர்மத்தை விட்டுடுங்க. நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், நான் நிறைய தர்மம் பண்றேன், எனக்கு எல்லாம் கஷ்டமா வந்து இருக்கு. நீ முன்னாடி பண்ணதுக்கு இப்ப நீ கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க. ஆனா இந்த கஷ்டத்திலையும் நீ தர்மத்துல வலுவாம இருந்துருக்க பத்தியா, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சௌக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை உனக்காக காத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த ஜென்மாவே நமக்கு முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைச்சுக்கூடாது. சுச்சீனாம் ஸ்ரீவதாம் கேஹே யோக பரத்தோ விதாஜதே அதா யோகியானேவதே பரம் தீனதா அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் கீதை. இந்த ஜென்மால நீ பண்ணக்கூடிய ஒரு புண்ணியம் கூட வேஸ்ட் ஆகாது பகவான் சொல்றார். ராமராமா நான் சொல்றேன், நமசிவாயம் சொல்றேன், ஒரு கோவிலுக்கு நன்கொடை கொடுக்குறேன், பக்தி பண்றேன், பூஜை பண்றேன், கோவிலே கட்டுறேன், என்ன புண்ணியம் வேணா பண்ண, 1% கூட குறைக்கிறதுக்கு பகவானுக்கே அருகதை இல்லைன்னு சொல்றேன். எப்படி காஞ்சி பெரியவா சொல்லுவா, உன்னுடைய பாப்பத்தை குறைக்கிறதுக்கு பகவானுக்கு தகுதி உண்டு. உன் பாப்பத்தை நீ செஞ்ச தப்ப பண்ணின தப்ப குறைக்கிறதுக்கு பகவானுக்கு சக்தி உண்டு. ஆனா நீ பண்ணின புண்ணியத்தை குறைக்கிறதுக்கு பகவானுக்கே சக்தி இல்லைன்னு காஞ்சி பெரியவா. அப்படி என்ன அர்த்தம்னு பாத்துக்கோங்க, நம்ம பண்ற புண்ணியத்தை பகவானாலே குறைக்க முடியாது. இவன் புண்ணியம் பண்ணிட்டா அதை அழிச்சு விடுறேன் அப்படின்னு அழிக்க முடியாது பகவானால. அந்த புண்ணியத்துண்டான பலனான சௌக்கியத்தை நம்ம அனுபவிச்சு ஆகும். அதனால என்னைக்குமே நிறைய பேர் இந்த விஷயத்த சொல்றதை நம்ம பார்க்கலாம், எவ்வளவோ நல்லது பண்ணேன், என் வாழ்க்கையில என்ன நடந்திருக்கு அப்படிலாம் சரிச்சு கூடாது. இஞ்சனால பண்ணதுக்கு இப்ப அனுபவிக்கிறோம். இப்ப நான் வந்து இந்த தர்மத்தை விடாம இருந்தேன்னா பின்னாடி நான் சௌக்கியமா இருக்க போறேன், என்னை சார்ந்தவர்கள் என் சந்ததிகள்லாம் சௌக்கியமா இருக்க போறேன், அதை நான் பார்க்க போறேங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னைக்குமே தர்மத்தை விட்டுடவே கூடாது. நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன தர்மத்தை உங்களால கடைபிடிக்க முடியுமோ அந்த தர்மத்தை கடைபிடிச்சே ஆகும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு தர்மங்கள், ரொம்ப சிரமம்லாம் இல்லை இல்லையா? இதெல்லாம் நம்மளால கடைபிடிக்க முடியும் இல்லையா? சர்வபூத தயா புஷ்பம் க்ஷமா புஷ்பம். க்ஷமானா பொறுமைன்னு அர்த்தம். இந்த பொறுமைக்கு தான் நான் இந்த விஷயத்தை சொல்ல வந்தேன். பொறுமையா இருக்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும். நான் முன்னாடியே சொன்ன ஒரு உதாரணம் தான், ஒரு மண் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம வந்து நல்லா அந்த மண்ணை தயார்படுத்திட்டு ஒரு விதையை போட்டுட்டு அது கொஞ்சமா அந்த மண்ணில இருந்து வெளியில வர வரைக்கும் நம்ம காத்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அது செடியாகிற வரைக்கும் மற்ற மிருகங்கள், நாயோ அல்லது ஒரு பசுமானோ அதை உதச்சி அதை வெளியில எடுத்துடாம பாதுகாக்கணும். அது ஒன்ஸ் அந்த செடியில இருந்து மரமாகிறதுக்கு ஒரு நம்ம குச்சி மாதிரி வச்சுருக்கோம். அது எதுக்குன்னா அந்த சப்போர்ட். அது ஒன்ஸ் அந்த செடியில இருந்து வளர்ந்து அடுத்த பரிணாமத்துக்கு போயிடுச்சுன்னா நீங்க அதுக்கு ஜலம் ஊட்ட வேண்டாம், கவனிக்க வேண்டாம், அதுக்கு நீங்க பாத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதுக்கு நீங்க வந்து இது பண்ணி என்ன சொல்லுவா அதுக்கெல்லாம் நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. அது உங்க சந்ததியவே காப்பாத்திட்டு இருக்கோம் அந்த மரத்தை நம்ம வெட்டுற வரைக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் தர்மமும். அது நல்லா பலன் கொடுக்கிற வரையும் தான் நம்ம அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். பூஜை பண்றேடா, ஜபம் பண்றேடா, இல்ல ராமநாமா சொல்றேடா, இல்ல ராமநாமா எழுதுறேடா, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றேடா, நாமசங்கீர்த்தனம் பண்றேடா, பண்ணிட்டே இருக்கணும். கன்சிஸ்டன்சி மேட்டர்ஸ். ஏதோ ஒண்ணுமே
இன்னைக்கு பண்றோம் நாளைக்கு எனக்கு பலன் இருந்து கிடையாது. பண்ணிட்டே விடாம பண்ணணும், நம்பிக்கையோட பண்ணணும். நம்பினார் கெடுவதில்லை 4 வரை தீர்ப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா? 4 வரைனா அர்த்தம் வேதம்னு அர்த்தம். வேதம் நமக்கு பிரமாணம் பண்ணிருக்கு, நீ நம்பிக்கையா பண்ணுப்பா, உனக்கு சர்வ நிச்சயமா நடக்கும். இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவா நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு நடக்கலைன்பா, நம்பிக்கை போறலன்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல இது ஆகுமோ ஆகாதோ, அவர் இப்படி சொன்னார் இவர் இப்படி சொன்னார், இதை நான் பண்ண வந்துட போறதா அப்படின்லாம் இருக்குது. நம்ம நம்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் அந்த நம்பிக்கையை விடவே பரிபூர்ண ஸ்ரத்தையோட பகவான் சர்வ நிச்சயமா எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார், நான் சௌக்கியமா இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த பாசிட்டிவிட்டியாவே இருக்கணும். இன்னைக்குன்னு நம்மளுடைய வார்த்தைகளுக்கு சக்தி உண்டு, நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு சக்தி உண்டு. நியாயமான கோரிக்கை இருக்கு, நியாயமான வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்துட்டு இருக்கா, நியாயமான ஆசை இருக்குன்னா இந்த பிரபஞ்சமே அவளுக்கு அந்த காரியத்தை பண்ணி கொடுக்கும். இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஸ்ரத்தையோட நம்ம, ஆனா அதுல நியாயமும் தர்மமும் இருக்கணும். நமக்கும் சமுதாயத்துக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்காத ஆசையா இருந்ததுன்னா சர்வ நிச்சயமா அது நிறைவேறும் இல்லையா? இது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையே பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்படி க்ஷமா அப்படிங்கிற பொறுமைங்கிறது வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம். க்ஷமா புஷ்பம் விசேஷதா, ஞான புஷ்பம், தப புஷ்பம், சாந்தி புஷ்பம். நல்ல படிப்பை படிக்கணும். வள்ளுவர் சொல்றாரு இல்லையா? கற்க கற்பவை கற்க, கற்பவை கஷட கற்க, கற்பவை கற்றபின் அதற்கு தக நிற்க அப்படிங்கிற வள்ளுவர். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, படிக்கணும், படிக்க வேண்டியதை படிக்கணும், படிக்க வேண்டியதை சரியா படிக்கணும், படிச்சத அந்த படிப்பு என்ன சொல்லிக்கோ அதுக்கு தகுந்தாற் போல நடந்துடும் இல்லையா? இப்போ சத்தியம் வத தர்மம் சர அப்படின்னு வேற சொல்றது, சத்தியத்தையே பேசுப்பா இல்லையா? நம்ம போய் வக்கீல்கிட்ட போய் ஒரு கோர்ட்ல போய் நின்று இருக்கோம், சத்தியத்தையே பேசணும்னா பொய் சொல்றதுக்கு வக்கீல்னு ஆயிடுது இல்லையா? பொய் சொல்றதுக்காக வக்கீலா, இல்ல தப்பான தீர்ப்பு சொல்றதுக்காக ஜட்ஜா? உண்மையை நிர்தாரணம் பண்றதுக்காக தானே. அப்போ சத்தியத்தை பண்ணணுங்கிறதுக்காக நம்ம பகவான் போடுறது. நான் போய் என்னுடைய கேஸ் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டிட்டோம்னா அந்த கேஸ் தர்மமான முறையில இருந்ததுன்னா அதை நீங்க கேட்கவே வேண்டாம், தாராளமா விதிச்சிடும். ஒருவேளை அதுல பொய்யோ அசத்தியமோ அதன் மூலியமா தர்மாத்மாவுக்கு ஒரு கேடோ இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணாலும் அங்க தோத்துடுவோம். சில தடவை நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனத்தினால நம்ம ஜெயிக்கிறோம்னு இருந்தாலும் அந்த வெற்றிங்கிறது ரொம்ப தாற்காலிகமே தவிர அது நிரந்தரமான வெற்றியா இருக்காது இல்லையா? அப்போ என்னுடைய அறிவை நான் எப்படி பொய் சொல்லி ஜெயிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கற்றபின் அதற்கு தக நிற்கேன்னு வள்ளுவர் சொன்னார் பாருங்க. அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, தர்மமான முறையில நான் வாழறேன், பொய் பேசாம இருக்கேன்னா பொய் பேசாம நம்ம அந்த வாதாடி ஜெயிக்கிறதே தவிர பொய்யே நான் சாமர்த்தியமா பேசிவிட்டு நான் படிச்சவன்னு சொல்லிட்டா அது பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால நம்ம என்ன படிப்பு படிக்கிறோங்கிறது முக்கியம், அந்த படிப்பு என்னங்கிறது முக்கியம். அதன் பிரகாரம் நம்ம வாழ்க்கையில நடந்துக்கிறோமா, அதனாலதான் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில. சின்ன சின்ன தர்மம் தான், ஆனா அந்த வேல்யூஸ் விட்டு கொடுக்காம இருக்கணும் இல்லையா? அடுத்தது கேட்டா அஹிம்சா, இந்திரிய நிகிரஹா, சர்வபூத தயா புஷ்பம், க்ஷமா புஷ்பம் விசேஷதா, ஞான புஷ்பம். ஞானங்கிறது என்ன நம்ம படிச்சுட்டோம், அதாவது என்னன்னா படிப்பு தான். நல்ல விஷயத்தை படிக்கணும், தர்மசாஸ்திரங்கள் படிக்கணும், வேதம் புராணம் இத்திஹாசம் இதெல்லாம் நல்ல விஷயத்தான் கேட்கணும். அன்றாடம் ஒரு திருமுறையாவது நம்ம படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஒரு தேவாரமோ, ஒரு திருவாச்சகமோ, ஒரு திருவாய்மொழியோ, வள்ளுவருடைய பாட்டோ, ஒரு தாய்மான சுவாமிகள் பாட்டோ, ஒரே ஒரு பாட்டு, சம்ஸ்கிருதம் தெரிய வேண்டாம், தமிழ் தெரியுமே, தமிழ்ல ஒரு பாட்டை நம்ம பாடுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஓம் சரவண பவங்கிறதையாவது சொல்லணும் இல்லையா? திருப்புகழ் பாடுறவாளுக்கு பிரத்யட்சமா முருகனே பிரத்யட்சமா வரான் அப்படிங்கிற, திருப்புகழ் படிப்பவர் மனத்தினுள் இருப்பான் அப்படிங்கிற. சுப்பிரமணியர் சொல்லும் பொழுது நான் எங்க இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கிறா, அது சொல்ற எங்க திருப்புகழ் படிக்கிறாளோ அங்க நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது. எனக்கு உனக்கு என்ன அட்ரஸ் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொல்ற திருப்புகழ் படிக்கிற இடத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கிற. மாறில் வழித்தினோர் திருப்புகழை, மாறில் வழித்தினோர் பால ஆர்வகம் தோன்றும். அந்த ஆறுமுகம் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த திருப்புகழை படிக்க படிக்க ஆறுமுகம் தோன்றும், அழகிய வேல் தோன்றும், ஸ்ரீரி வரும் சூரன் முடியை துணிந்தோன் பால் ஆறுமுகம் தோன்றும், மைப்பார் அருணகிரி வாழ்த்தின் திருப்புகழை கற்பார் கரையேறுவார், தோத்திரம் அதாக துதிக்கும் திருப்புகழை ஏற்கிறவர் ஈடேறுவார் அப்படிங்கிறது. இந்த திருப்புகழுக்கு அவ்வளவு மகிமை இருக்கு. என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க, சாட்சாத் நம்ம யார் பகவான் சொல்றோமோ அந்த பகவானே நமக்கு கொடுத்த ஒரு பிரசாதம் தான் திருப்புகழ். அருணகிரிநாதர் பண்ணார் அப்படின்னா அருணகிரிநாதருடைய ஜென்மாவே சுப்பிரமணியருடைய அனுகிரகம் தான். சுப்பிரமணியர் தான் அருணகிரிநாதர், அருணகிரிநாதர் தான் சுப்பிரமணியர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரே ஒரு பாட்டு நம்மளால படிக்க முடிஞ்சா கூட நம்ம கதை தெரிஞ்சுக்கலாம், சந்தேகமே இல்லை. கற்பார் கரையேறுவார் அப்படிங்கிறது. ஒரே ஒரு திருப்புகள்ல ஒரு பாட்டு நம்மளால பாட முடிஞ்சதுன்னா இந்த ஜென்மாவே நம்ம கதை தெரிஞ்சுக்கலாம். இகலோகத்துல நமக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் கிடைக்கும் அது இல்லையா?
அப்படி நம்ம வாழ்க்கையை ஞானத்துல நல்ல விஷயத்தை படிக்கிறதுல ஈடுபடுது. தபஸ் புஷ்பம். தபஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, தவம் அப்படின்னா தமிழ்ல நம்ம தவம்னு நம்ம சொல்றோம். நெறிமுறையான வாழ்க்கை. ஒரு சூரிய உதயத்திலிருந்து அஸ்தமன பரியந்தம் நம்ம எப்படி வாழணும், நமக்கும் சமுதாயத்துக்கும் தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் தவம். நியமேஷு தமஸ்ரத்தா. யாராவது சொன்னா என்ன சொல்லுவோம், அவர் நல்ல நியமமா இருப்பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நியமம்னா என்னன்னா, நமக்கும் சமுதாயத்துக்கும் எந்த தீங்கும் விளைவிக்காத ஒரு வாழ்க்கையை வாழறவர் நியமமா இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்படி வாழற வாழ்க்கையே தவ வாழ்க்கை. உண்மையா பேசுறது தவம், பொய் பேசாம இருக்கிறது ஒரு தவம், யாருக்கும் எந்த விதத்திலையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது தவம் இல்லையா. தப புஷ்பம் இது ஒரு புஷ்பம் அப்படிங்கிறது. சாந்தி அடுத்தது. எப்பயுமே நிறைவோட இருக்கணும், சாந்தியா இருக்கணும். எதையாவது நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கணும். நமக்கு என்ன வஸ்து பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரோ அதுல நம்ம திருப்தியோட இருக்கணும். இல்லாததை நினைச்சிட்டு கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கணும். பகவானானவர் நம்ம வாழற வாழ்க்கை இன்னைக்கு எத்தனையோ பேருக்கு கனவா இருக்குன்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு நமக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, நல்ல உணவு இருக்கு, ஆடைகள் இருக்கு, வீடு இருக்கு, வாசல் இருக்கு, வாகனம் இருக்கு, பட்டம் இருக்கு, பதவி இருக்கு, உத்தியோகம் இருக்கு, பணம் இருக்கு. இத்தனையும் எத்தனை பேருக்கு இங்க கிடைச்சிருக்குன்னு நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இருக்கிற வாழ்க்கையில எந்த கம்ப்ளைண்டும் பண்ணாம எனக்கு பகவான் நிறைய அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கக்கூடிய திருப்தியோட நம்ம வாழ்றது இருக்கு பாருங்க. சாந்தி சமிருத்த அமிர்தம் அப்படின்னு வேற சொல்றது. சமிருத்தி சமிருத்தின்னு சொல்றாங்க. என்னப்பா சமிருத்தின்னா, இந்த நிறைவோட இருக்கா பாருங்க, அதுதான் சமிருத்தி அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி அஷ்டவிதமான புஷ்பங்கள் அப்படின்னு சொல்றது. சத்தியம் அஷ்டவிதம் புஷ்பம். கடைசியா சத்தியம், உண்மைய பேசுறது. உண்மைய பேசுறது, உண்மையா இருக்கிறது. சில பேர் உண்மையா இருப்பா, ஆனா பேசுறது தப்பா. ஒரு பெரிய மகர்ஷி இருந்தார், அவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த சைட்ல ஒருத்தன் ஓடிட்டு இருந்தான். அவனை துரத்திட்டு ஒரு சில கூட்டம் வந்து, இந்த ஞானி இருக்கார், அவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார், இங்க யாராவது ஓடினாரா அப்படின்னு கேட்டார். அந்த ஞானி என்ன பண்ணார், இதோ அங்கதான் போனா அப்படின்னார். அந்த பின்னாடி துரத்தி வந்தவா அந்த யார் ஓடினாலும் அவனை கொண்டுட்டார். அப்போ அந்த மகர்ஷிக்கு என்ன தோணித்து அப்படின்னா, அவர் ஒன்றும் பொய் சொல்லல, இந்த ஞானியானவர் பொய் சொல்லல, உண்மையதான் சொன்னார். உண்மையானதான் அந்த பக்கம் அவர் போனார் அப்படின்னு அவர் கை காண்பிச்சார். அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, அவன் பிராணம் போயிடுச்சு. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, உண்மையை பேசணும். அந்த உண்மையினால ஒருத்தனுக்கு உயிரே போகும்னு சொன்னா அந்த இடத்துல உண்மை பேசக்கூடாது. சத்தியத்தை பேசணும். சத்தியத்தினால இன்னொருத்தனுக்கு கஷ்டம் தான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்போ நம்ம எவ்வளவு இங்கீதத்தோட இருக்கணும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சத்தியம் புரியாது, பிரியம் புரியாது. சத்தியத்தை பேசு, அந்த சத்தியத்தையும் அன்பா பேசு. ஒருத்தர் பண்ற, இதை நீ தப்பு பண்றப்பா அப்படின்னு மூச்சுக்கு நேரா சொல்லாம சரியா அடிச்சுட்டு, இந்த மாதிரி பண்ற, இது சரியில்லைப்பா, இதை சரி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். இங்கீதத்தோட இருக்கு. எப்படி எந்த இடத்துல பழகணும், எப்படி பேசணும், எப்படி ஒருத்தருக்கு சொல்லணும் எழுதுவோம் இல்லையா. சத்தியம் அஷ்டவிதம் புஷ்பம் விஷ்ணோஹோ பிரீத்திகரம் பவே. அப்பேற்பட்ட பகவானுக்கு இந்த 8 விதமான புஷ்பத்தை நீங்க அர்ச்சனை பண்ணலாம், நான் திருப்தியா இருக்கேன்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்படி அஹிம்சா பிரதமம் புஷ்பம், புஷ்பமிந்திரிய நிகிரஹ, சர்வபூத தயா புஷ்பம், க்ஷமா புஷ்பம் விசேஷதः, சாந்தி புஷ்பம், தப புஷ்பம், ஞான புஷ்பம், ததைவ ச சத்யம் அஷ்டவிதம் புஷ்பம் விஷ்ணோஹோ பிரீத்திகரம் பவேத்னு நம்மளுடைய பாகவதம் சொல்றது. இப்படியாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில எப்படி வாழணும், எப்படி வாழ்றார், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு விரிவா பார்த்தோம். இதுதான் வேதம் சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை முறை. நம்ம இப்ப எந்த இடத்துல இருக்கோம்னா, வேதத்துக்கெல்லாம் தாயானவள் யாரோ அவருடைய சரித்திரத்துல இருக்கும், அவருடைய சந்நிதியில நம்ம இருக்கோம். இப்போ நீங்க பார்த்துப்பேள், எல்லா ஃபங்க்ஷன்லயும் நம்ம வயத்தை பார்த்தீங்கன்னா காய போட்டுட்டு தான் நம்ம காரியம் பண்ணுவோம் இல்லையா. பட்னியா தான் எல்லா காரியமும் பண்ணுவோம். உபநயனம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், பூனல் போட்டுக்கிறத பாருங்க. அந்த பூனல் போட்டுக்கிறவர் காத்தால நன்னா குழந்தைகளோட குமார போதனை சாப்பிட்டு போட்டுப்பாங்க. வேற எந்த ஃபங்க்ஷன்லயும் அப்படி ஒண்ணு கிடையாது. ஏன்னு கேட்டா, காயத்ரி மாதா இல்லையா. காயத்ரி சந்தசாம் மாதா. வேதங்களுக்கெல்லாம் தாயானவளான காயத்ரி தேவி அம்மா இல்லையா. அம்மாவானவள் என்ன வேணா பண்ணுங்க, அவ ஏதாவது முதல்ல கேட்கிற கேள்வியா இருக்கும் பாருங்க, சாப்பிட்டியா இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை ஏதாவது அவ திருப்தி அடைவாளா, நீ சம்பாதிச்சியா, கடன் கட்டினியா, எத்தனை மணிக்கு ஏந்த, உடம்பு நல்லா இருக்கா, இதெல்லாம் இல்ல, சாப்பிட்டியா. அம்மாவானவள் தான் குழந்தை சாப்பிட்டானாங்கிறதுதான் சித்திரம் பண்ணுவாள். அப்படி காயத்ரி மாதா, வேத மாதாவா இருக்கக்கூடிய காயத்ரி, அவளை தானே வாங்கிக்கிறோம் உபநயனம்ங்கிற சம்ஸ்காரத்துல, அவளை தானே உபதேசமா வாங்கிக்கிறோம்.
அவர் நினைக்கிறான் இந்த குழந்தை வந்து சாப்பிட்டு பொறுமையா வரட்டுமே, மத்தியான வேலை வரைக்கும் அவர் வெறுமைத்தோட இருக்க வேண்டாம்னு அந்த அம்பாள் கருணையினால நினைக்கிறார். அப்பேற்பட்ட வேதமாதாவான காயத்ரியினுடைய சந்நிதியில நமக்கு இந்த வேதத்தினுடைய மகத்துவத்தை கேட்கறதுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. எல்லாருமே இந்த காயத்ரி தேவி அப்படிங்கிறதுடைய மகத்துவம் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு வந்து ரொம்ப கோவில்கள் ரொம்ப குறைச்சல். நம்ம எல்லாத்துக்கும் மேலானது, அதாவது வேதத்தினுடைய பழம்னு சொல்லக்கூடிய பாகவதத்துல நம்ம இந்த இவ்வளவு விஷயம் கேட்டோம். அப்ப வேதத்துக்கு எவ்வளவு மகத்துவம் இருக்குன்னு நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த வேதத்துக்கே ஒருத்தி தாயானவளா இருக்கா அப்படின்னா அவளுடைய மகத்துவம் என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? அப்ப அவளுக்கு நகாயத்ரியா பரம் மந்திரஹா, 7 கோடி மந்திரங்கள் இருக்கு. காயத்ரி மந்திரத்துக்கு சமமான ஒரு மந்திரம் இல்லைன்னு சொல்லப்படும். அப்பேற்பட்ட காயத்ரி நத்வத் சமஹா அத்யஸ்திதிகா, அவளுக்கு சமமான தெய்வமோ அவளுக்கு மேலான தெய்வமோ நமக்கு கிடையாது. அப்பேற்பட்ட உத்தமமான இந்த காயத்ரியினுடைய சந்நிதியில நம்ம வந்து எப்பயுமே நம்மளுடைய பக்தியையும் ஸ்ரத்தையையும் அவளுக்கு நம்மளுடைய பிரணாமங்களையும் நமஸ்காரத்தையும் எப்பயும் நித்தியம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் அவரவர்களுடைய வாழ்க்கையில தர்மத்தை வந்து பிரதானமா வச்சுட்டு வாழணும். யாருக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்காத ஒரு வாழ்க்கை இருக்கணும். மனசினாலையும் வாக்கினாலையும் உடலாலையும் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் விளைவிக்காத ஒரு வாழ்க்கை நம்மளால வாழ முடியும்னு சொன்னா பகவான் நமக்கு மோட்சத்தை அனுகிரகம் பண்ணுவாருங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றியை சொல்லிட்டு இந்த பாஷணத்தை நான் இங்க பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். கரணம பார்வதி பதே ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்